audible? నా voice వినిపిస్తుందా? Any one of you please respond in the chat box. Or else unmute yourself and say, am I audible or not? Yes. Okay, thank you, Balaji and Ma. Okay, thank you, Nana. Thank you. Okay, today in this session we are going to discuss about a letter writing. Okay, na? ఈ రోజు సెషన్ లో మనము లెటర్ రైటింగ్ అంటే ఏంటి నేర్చుకోబోతున్నాం. So first of all, I would like to ask you a question. What is letter writing? What is letter writing? Letter writing అంటే ఏంటి? అందులో చెయ్యి. Hello, am I audible, children? What is letter writing? Letter writing అంటే ఏంటి? What is a letter? Letter అంటే ఏంటి? వేరే వాళ్ళకి మనం స్వభావాన్ని తెలియజేయడం. మహేష్, come again, అన్న. వేరే వాళ్ళకి మహేష్ ఫ్రమ్ పాలకొల్లు. Written communication. DJC written communication. Okay, good. So here a letter is a written message. Kadandi, a letter is a written message conveyed from one person to another person. Letter అనేది ఏంటి? It is a written message. So for example here, if you speak in a phone, it is a oral communication. మనం phone లో message convey చేస్తే అది oral communication అవుతుంది. If you conveyed a message in a written form, మనం written form లో message convey చేస్తే దాన్ని a letter అంటాము. Generally మనం in the past earlier days we used to write letters. We will use the postcards. Have you ever seen a postcard or inland letter? ఎవరైనా చూసారా postcard గాని inland letter గాని? No, ma'am. No. So if possible, tomorrow I will show. If there is a possibility, tomorrow I will show you the postcards. So generally in the earlier days, we use postcards or inland letters, envelopes to write a letter. Okay. So if letter and in Japan, one of you say in English, what is a letter? In English. What is the letter? Back. Amma, what is a letter? Letter and once again I repeat, letter is a written message. Okay, what is a letter? Letter is a written message conveyed from one person to another person. Okay na? Letter writing and it is a written message conveyed. The message conveyed from one person to the another person. Okay na? Now say one of you, what is a letter? Yes, Sonia, Mohan Priya. Can anyone in the session, what I said, just you repeat that one. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, మీరు దాన్ని రిపీట్ చేస్తే సరిపోతుంది. లెటర్ అనేది Ma'am. Then why you are not responding, Amma? Okay, very good. Sunil, నేను లీవ్ లెటర్ రాయమని చెప్పాను, రాసావా? Ask you to write a leave letter. రాశాను మ్యామ్. ఏది? Show me your leave letter.
Show me your Yes, leave ma'am. letter. చూపించు నీ లీవ్ లెటర్ చూపించు. నీ లీవ్ లెటర్ చూపించు నాన్న సునీల్. షో మీ యువర్ లీవ్ లెటర్. Sonia is writing, Parimala is writing, Kummadi Madhuri, Bhagyalakshmi, Angel, completed ma'am. Vinci, K. Vinita, completed letter ma'am. Yes, Vinci, show me your letter. Chupinchu letter. Completed, ma'am. Yes, Vinita. Completed, ma'am. Yes, very good. G Moji completed, ma'am. The Madhuri completed. Very good. Yes, keep like that, Vinci. Madhuri, keep your letter like that only. Parimala is completed, ma'am. Okay, yeah. Yes, ఎవరో ఒకరు పరిమళ good. Thank you, madam. To the madam, పరిమళ చూడు, to the madam అని రాసావు కదా. Which madam? To the class teacher. Principal, madam. Sorry, madam. Sorry. To the principal. Very good. Completed, children? Over 5 minutes. Yes, ma'am. Complete చేశాను, madam. Completed, madam. Okay, very good. Those who have completed, very good, Nana. Thank you, ఎవరైతే madam. కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళకి వెరీ గుడ్. అండ్ నౌ ఐ వాంట్ టు సే పరిమళ యూ కీప్ యువర్ లీవ్. సో మీరు లీవ్ లెటర్ రాసేటప్పుడు ఓకేనా, ఐ వాంట్ టు షేర్ ఎ స్క్రీన్. Yes, please be in mute. Subhash. ఓకే, స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా ఇక్కడ? Yes, madam. కనిపిస్తుంది, madam. You have to write at the top application for leave letter. ఓకేనా, ఇది మీకు మిడిల్ లోకి రావాలి, అప్లికేషన్ ఫర్ లీవ్ లెటర్. నెక్స్ట్ టు యువర్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ డేట్. మీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మీరు డేట్ వేయాలి. సో టుడే టుడే ఫస్ట్ కదా, సో ఫస్ట్ మార్చ్ 2021. ఓకేనా, you have to write a date like this, 1st March 2021. ఓకేనా, నెక్స్ట్ write the place. For example, ఇప్పుడు పరిమళ చూపించింది, she is writing a letter from Kovur. ఓకేనా, క్లియర్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి మీరు బాడీ రావాలి. సో ఇంట్రడక్షన్. Write your college name. Next మీ కాలేజ్ నేమ్ రాయాలి. Tell me one college name. ఏదైనా ఒక కాలేజ్ చెప్పండి. KSN కాలేజ్. GJGC Elur. Government GJC College. Yes. GJC. For girls, madam. GSC for girls. సో ఫర్ గర్ల్స్ మనం ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఏలూరా? Kovur, madam. ఓకే, ఎనీథింగ్ ఓకేనా, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, టు ద ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్, జిఎస్సి గర్ల్స్ ఏలూరు. ఇక్కడ వరకు రాసిన తర్వాత మీరు దాని కిందే రెస్పెక్టెడ్ మ్యామ్ స్టార్టింగ్ లెటర్ షుడ్ బి దేర్. దీన్ని మనము సాల్యుటేషన్ అంటాము. ఏమంటాము? Salutation. సాల్యుటేషన్. ఓకే, ఇవన్నీ క్యాప్స్ లో వచ్చేస్తాయి. సారీ. So what do we call this greeting?
ఈ గ్రీటింగ్ ని లెటర్ రైటింగ్ లో వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ సాల్యుటేషన్. ఓకేనా? సాల్యుటేషన్ అంటే రెస్పెక్టెడ్ మ్యామ్ అనొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ ఇంకా ఏముంటాయి సాల్యుటేషన్స్ చెప్పండి. డియర్ మ్యామ్, Dear ma'am, respected ma'am. డియర్ మ్యామ్ ఆర్ సార్. ఓకేనా? అంటే సాల్యుటేషన్ ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్స్, ఐడెంటిఫై ద సాల్యుటేషన్ ఫ్రమ్ ద బిలో. ఓకేనా? సాల్యుటేషన్ ఐడెంటిఫై చేయండి అన్నప్పుడు యూ విల్ గివ్ Respected madam. దిస్ యాజ్ రెస్పెక్టెడ్ మేడం కానీ డియర్ సార్ ఆర్ డియర్ మేడం, వీటిని మనము సాల్యుటేషన్ అంటాం. ఓకేనా? సాల్యుటేషన్ రాసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద సబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ అని పెట్టాలి. ఓకేనా? సబ్జెక్ట్ అంటే ఏం రాస్తారు? సబ్జెక్ట్ అంటే వై, ఎందుకు రాస్తున్నారు? అప్లికేషన్ ఫర్ లీవ్ లెటర్, అప్లయింగ్ ఫర్ లీవ్. ఓకేనా? అప్లయింగ్ ఫర్ లీవ్ ఆర్ అప్లికేషన్ ఫర్ లీవ్. ఇది రాసిన తర్వాత దెన్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్. ఫస్ట్ ఫ్రేజ్ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసేటట్టు ఉండాలి మనం ఎప్పుడు కూడా. ఫస్ట్ ఫ్రేజ్ ఒకటే చెప్తున్నాను నేను, చూడండి. ఐ వుడ్ లైక్ టు, ఐ వుడ్ లైక్ టు bring to your kind notice. ఈ సెంటెన్స్ రాసి యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యువర్ లెటర్. ఓకేనా? అర్థమవుతుందమ్మా? అంటే నేను మీ నోటీస్ కి, మీ దృష్టికి ఏది తీసుకురావాలనుకున్నాను. ఐ వుడ్ లైక్ టు బ్రింగ్ యువర్ కైండ్ నోటీస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ రీజన్. ఎందుకు మీకు రీజన్, ఎందుకు, వై యూ వాంట్ ఎ లీవ్. ఓకేనా? మీకు లీవ్ ఎందుకు కావాలి, ఇది ఒకటి రాయొచ్చు. ఈ ఒక ఫ్రేజ్ యూజ్ చేయొచ్చు. లేకపోతే ఐ విల్ సెట్ వన్ మోర్ మోడల్, ఇంకొక మోడల్ చెప్తాను. ఫస్ట్ ఫ్రేజెస్ చెప్తున్నా నేను. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ అని చెప్పి యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ నేమ్ హియర్. ఓకేనా? మీ నేమ్ రాయాలి అక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై నేమ్ ఇస్ అనురాధ కదా, నేను నా నేమ్ రాస్తాను. ఐ అనురాధ. Please be mute. Studying. Amma, who is that? Intermediate. First year. In your college, hereby bring to your kind notice. ఇలా అయినా రాయొచ్చు. ఓకేనా? సారీ, క్యాపిటల్ లెటర్స్ వచ్చాయి. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద స్మాల్ లెటర్స్. ఓకేనా? ఇలా రాయొచ్చు. అంటే ఫస్ట్ ఫ్రేజ్ ఎప్పుడు కూడా మనము వాళ్ళని మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టు ఉండాలి మనకి. క్లియర్? ఐ వుడ్ లైక్ టు బ్రింగ్ యువర్ కైండ్ నోటీస్ అని కానీ, లేకపోతే మీ నేమ్ ఎవరు మేడం నోటీస్ కి తీసుకెళ్తాను. సంబడి ఈస్ డూయింగ్ యానిమేషన్స్ ఆన్ ద స్క్రీన్. టెక్నికల్ గా యు ఆర్ వెరీ గుడ్. అన్నిట్లో ఉండాలి కదా. ఓకే అమ్మా, మీ రీఫ్రెష్ యూస్ చేయొచ్చు. ఐ వుడ్ లైక్ టు బ్రింగ్ యువర్ కైండ్ నోటీస్ దట్ యాజ్ ఐ హావ్ ఐఎమ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫీవర్ అని అలా రాయొచ్చు. లేకపోతే ఐ అనురాధ స్టడీయింగ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇన్ యువర్ కాలేజ్, హియర్ బై బ్రింగ్ యువర్ కైండ్ నోటీస్ దట్ ఐఎమ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్. ఓకేనా? ఐఎమ్ suffering from fever. I'm suffering from fever. Doctor suggested me to take rest. Madam, for madam, oral paper, madam, ఇది. Madam, leave for madam, మీరు leave on పెట్టండి. Thank you. Is a typo అంటే typing mistakes. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు రైట్ థ్యాంక్ యూ.
థ్యాంకింగ్ యూ అని చెప్పిన తర్వాత yours truly or yours sincerely అని చెప్పి యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ నేమ్, మీ నేమ్ రాస్తారు. ఓకేనా? సో మీకు when at the time of writing your examination they will consider if you are written a date or మీ డేట్ అండ్ డే వేసారా లేదా, ఈ ఇంట్రొడక్షన్ అనేది క్లియర్ గా ఉందా లేదా, సాల్యుటేషన్ ఉందా లేదా, సబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా. ఓకేనా? ఆల్ దిస్ కింద సాల్యుటేషన్, సబ్స్క్రిప్షన్ ఉందా లేదా, సబ్స్క్రిప్షన్ ఉందా లేదా, ఇది సూపర్స్క్రిప్షన్. యువర్స్ ట్రూలీ యువర్ సిన్సియర్లీ అని ఉంది కదా, దీన్ని సూపర్స్క్రిప్షన్ అంటారు. థ్యాంకింగ్ యూ అనేది సబ్స్క్రిప్షన్ అంటారు. ఓకేనా? దీన్ని సాల్యుటేషన్ అంటారు. సో వీటన్నిటికీ 1 మార్క్ ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్. కీప్ దట్ పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 మార్క్స్ లెటర్ కి డేట్ కి 1 మార్క్, ఇంట్రడక్షన్ కి 1 మార్క్, సాల్యుటేషన్ కి 1 మార్క్, దీనికి 1 మార్క్, దీనికి 1 మార్క్, దీనికి 1 మార్క్, ఇలా అయిపోయింది అనుకోండి. ఇంకా హౌ మెనీ మార్క్స్ లెఫ్ట్? 4 మార్క్స్ లెఫ్ట్. సో దట్ 4 మార్క్స్ ఈస్ ఫర్ దిస్ బాడీ. ఈ బాడీలో మీరు ఏం మ్యాటర్ రాశారు అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మనం ఎప్పుడు కూడా ఎవరినైనా రిక్వెస్ట్, నాకు లింక్ కావాలి ఇవ్వు అని అడుగుతామా? యూ హ్యావ్ టు రిక్వెస్ట్ కదా, రిక్వెస్ట్ చేయాలి. సో పొలైట్ గా అడగాలి, అంటే మర్యాదగా అడగాలి ఏదైనా సరే. సో మీరు ఎప్పుడు లెటర్ రాసి ఎవరికి లెటర్ రాసినా సరే ఫార్మల్ లెటర్స్ లో యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు బ్రింగ్ టు యువర్ కైండ్ నోటీస్ అని యూస్ చేయండి. ఓకేనా? క్లియర్? క్లియర్? Yes, madam. So in this manner you have to write a letter. If you want to score a good marks in this manner you have to, and this is don't forget to write these phrases. I would like to bring to your kind notice అని. ఓకేనా? ఈ ఫ్రేజెస్ రాయడం కూడా మర్చిపోవద్దు. ఏంటంటే నోటీస్ చదవగానే ఎవరికైనా మీకు లీవ్ గ్రాంట్ చేయాలి అని అనిపిస్తుంది. అలా ఉండాలి మనం రాసే లెటర్. వాట్ ఎవర్ ద లెటర్ యు ఆర్ రైటింగ్, the receiver who is receiving your letter or who is reading your letter, a letter to Charlie, they have to sanction a leave for you. In that manner you have to convey. So polite request is very very important in writing a letter. So a polite request ki a phrase anedi I would like to bring your kind notice, or ila kuda rayochu. మీ నేమ్ చెప్పేసి I am studying so and so అని రాసేసి hereby bring your kind notice that అని కూడా రాయొచ్చు. ఓకేనా? ఇంకొక 1 more phrase ఉంది. ఇంకొక phrase కూడా చెప్తాను చూడండి. ఓన్లీ phrase I am writing here starting with due respect అని కూడా రాయొచ్చు. అంటే చాలా మర్యాదతో. ఓకేనా? I would like to inform you. ఓకేనా? సో ఈ 3 phrases, remember these 3 phrases. ఈ 3 phrases remember గుర్తుపెట్టుకోండి. I would like to bring your kind notice అని with a sentence, ఈ సెంటెన్స్ లేకపోతే with due respect I would like to inform you అంటే మర్యాదగా మీకు నేను మర్యాద పూర్వకంగా మీకు నేను ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నాను. ఏం ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నావు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అటెండ్ ఎ మ్యారేజ్ ఆఫ్ యువర్ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్. మీ బ్రదర్ సిస్టర్ మ్యారేజ్ ఉంది. సో ఆ మ్యారేజ్ కి మీరు అటెండ్ అవుతున్నారు. సో హౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ద బాడీ. ఈ బాడీలో మీరు రాయాలి. ఇక్కడ బాడీ. ఓకేనా? సబ్జెక్ట్ అనేది డెఫినెట్ గా ఉండాలి. అంటే సబ్జెక్ట్ చేయగానే మనకి ఎందుకు రాస్తున్నాము లెటర్ అనేది తెలుస్తుంది మనకి. ఓకేనా? క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ చిల్డ్రన్? No doubt, madam. No doubt, madam. అమ్మ ఇప్పుడు యువర్స్ ట్రూలీ అనేది యాక్చువల్ గా మనము ఇంతకు ముందు యువర్స్ ట్రూలీ అని మనం రైట్ సైడ్ పెట్టేవాళ్ళం కదా. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో ద ప్యాటర్న్ చేంజెస్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ షుడ్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడే రాయాలి. అందుకే నేను లెటర్ లో మీకు టైప్ చేసినప్పుడు చూపించాను. లెఫ్ట్ సైడే రాశాను యువర్స్ ట్రూలీ, యువర్స్ సిన్సియర్లీ. ఓకేనా? యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ. యూ హ్యావ్ టు సూపర్స్క్రిప్షన్ ఈ నేమ్స్ యూస్ చేయొచ్చు మీరు. యువర్స్ ట్రూలీ కానీ, యువర్స్ సిన్సియర్లీ కానీ, యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ కానీ. ఓకేనా? యూ హ్యావ్ టు యూస్ దీస్ ఫ్రేజెస్. ఇంతకు ముందు రైట్ సైడ్ ఉండేది. ఓకే, సమ్వన్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ చెప్పారు, అడిగారు. సో ఇట్ ఈస్ యువర్ డౌట్. ఓకే, వివో 1820. ఓకేనా? క్లియర్? విన్నారా? వివో 1820. ఇంతకుముందు మనం రైట్ సైడ్ రాసేవాళ్ళం కానీ ద ప్యాటర్న్ చేంజెస్. మనకి డే బై డే గ్లోబలైజేషన్ లో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అప్డేటింగ్ కదా, అప్డేట్ అవుతూ ఉంది. సో మనం యూ హ్యావ్ టు రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ రాయాలి. ఎస్ చిన్ని జీజేసి వేపాడా? ఎనీ డౌట్?
Okay, now tomorrow I will give one homework. Okay, now. So you have to write a letter to your principal ma'am, and the ma'am. For reason is you are going to attend a marriage of your brother, sister, or cousin. Brother ది కానీ sister ది కానీ మీరు మ్యారేజ్ అటెండ్ అవుతున్నారు. ఓకేనా? You have to write a letter to me. A letter రాసి tomorrow చూడండి, you have to post the pictures. Send those to your spokespersons. Clear? అర్థమైందమ్మా? ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే సమ్ ప్రైజెస్. మనం లెటర్ జనరల్ గా మనము లెటర్ రైటింగ్ ఎందుకు రాస్తాం ఇలా మ్యారేజ్ కి ఎలా రాయొచ్చు ఒకసారి వినండి. సో మై బ్రదర్ ఈస్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ ఆన్. లిజన్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఏ లీవ్ లెటర్ ఫర్ అటెండింగ్ ఏ మ్యారేజ్. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా మ్యారేజ్ కి అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు bring it to your kind notice that my brother is getting married on so and so date. ఏ డేట్ అంటే ఆ డేట్ లో వేస్తారు. I need to attend the marriage. ఓకేనా? I need to attend the marriage on. So I want leave from. మీకు ఎన్ని డేస్ నుంచి లీవ్ కావాలో I want leave from. ఓకేనా? I want leave from. Yes, విజయ్. రౌడీ విజయ్. చరణ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డౌట్, నేను మిమ్మల్ని మైక్ మ్యూట్ లోనే పెట్టుకొని ఉండండి అని చెప్పట్లేదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్. అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. ఎస్ విజయ్, వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లమ్? విజయ్, టర్న్ ఆన్ యువర్ వెబ్ క్యామ్. కెమెరా ఆన్ చేయరా విజయ్? ఎస్ జీజేసీ ఎంబీఆర్, ఎనీ డౌట్? మేడం గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. గుడ్ మార్నింగ్ విజయ్. పక్కన ఫస్ట్ ప్లీజ్ ఆస్క్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ టు బీ క్వైట్. మేడం లెటర్ ఒకటి చెప్పండి మేడం. మేడం ఎవర్ ఇట్ మే బి ల్యాప్టాప్ లో చేయి. ఎస్ విజయ్, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? మేడం లెటర్ మేడం. లెటర్ ఏందా నేను చెప్పాను కదా మేడం, లేట్గా వచ్చాను మేడం. యూ డిడెంట్ లిజన్ హౌ టు రైట్ ఏ లెటర్, అంతేనా? అవును మేడం. లెటర్ ఎలా రాయాలో, అందుకే యూ హ్యావ్ టు అటెండ్ ద సెషన్ ఎట్ ద టైం, ఆన్ టైం. ఎస్ మేడం. సెషన్ కి ఆన్ టైం లో అటెండ్ అవ్వాలి. ఓకేనా? ఓకే ఓకే మేడం. ఓకే, ప్లీజ్ బీ మ్యూట్. ఎదురా Vijay, please be in mute. I am explaining the letter how you have to write. Mute లో ఉండి విను. లెటర్ ఎలా రాయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అగైన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ప్లీజ్ బీ ఇన్ మ్యూట్. ఓకేనా? ఓకే చిల్డ్రన్. సో నౌ ఐ సెడ్ ఇంకెందుకు రాస్తాం మనం లెటర్స్? ఒకటి మనకి ఒంట్లో బాగాలేనప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అటెండ్ ఎనీ మ్యారేజ్. ఇంకా ఏ రీజన్స్ తో రాస్తాం మనం లెటర్స్ చెప్పండి? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అర్జెంట్ వర్క్ ఎట్ యువర్ హోమ్ టౌన్, మీ ఇంటి దగ్గర ఏదైనా మీకు అర్జెంట్ పని ఉందనుకోండి, దెన్ యూ విల్ రైట్ ఎ లెటర్. ఐ మీన్ రైట్? ఎస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా ఏం రాస్తాము? ఎవరైనా మనకి మన ఫాదర్ కానీ మదర్ కానీ సమ్ if they get hospitalized, hospital lo unnaru anukondi, you will write a letter. Yes. Or else somebody expired, passed away. If anybody passed away, these are the reasons we will write a letter to your principal. Mana leave letter kavalante ive reasons rastam. Yes or no? Yes. So meer ela rayali? For example, somebody is expired,
ఎవరైనా ఎక్స్పైర్ అయ్యారు అనుకోండి, ఎలా రాస్తావు, ఎలా చేస్తావు? ఐ గాట్ అన్ call, urgent call from my hometown that my grandfather passed away yesterday night. ఓకేనా? మీరు ఏ లెటర్ రాసినా డేట్ ప్లేస్ అండ్ ద ఇంట్రడక్షన్ టు హూమ్ యు ఆర్ అడ్రస్సింగ్, మీరు ఎవరికైతే అడ్రస్ చేస్తున్నారో టు అనేసి దాని కింద మీరు ఎవరికి అడ్రస్ చేస్తున్నారో ఫర్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టు ద డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్, టు ద ప్రిన్సిపల్, టు ద మేనేజర్. ఓకేనా? టు ద హెచ్ఆర్ మేనేజర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిన్సిపల్ లీవ్ లో ఉన్నారనుకోండి, యూ రైట్ ఏ లెటర్ టు ద vice principal or else to the class teacher. I addressing matram you have to write it. Don't forget to write the names. Okay na? Names in the sense their profession. Okay na? To the class teacher, like that. Okay na? Where for example you are writing a manager, letter to your manager, మీరు మీ manager కి రాస్తున్నారు, to the manager. And ఇక్కడ మనం కాలేజ్ నేమ్ రాసాం కదా, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ కాలేజ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ కంపెనీ, కంపెనీ నేమ్ రాయాలి. ఓకేనా? కంపెనీ నేమ్ అనేది మీరు రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టు ద మేనేజర్, వన్ కంపెనీ నేమ్, ఏదైనా ఒక కంపెనీ నేమ్ చెప్పండి. సో స్కూల్ నెట్ ఇండియా కంపెనీ లిమిటెడ్, స్కూల్ నెట్ ఇండియా. ఓకేనా? అండ్ రైట్ ద ప్లేస్, అవి ఆ కంపెనీ అనేది ఎక్కడ ఉందో ఆ ప్లేస్ రాయండి. ఓకేనా? లైక్ దట్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ద సాల్యుటేషన్. సాల్యుటేషన్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను? వాట్ ఈస్ సాల్యుటేషన్ చెప్పండి. ఎనీవన్ ఇన్ ద సెషన్ సాల్యుటేషన్ అంటే ఏంటి? నాకు లెటర్ రాసి చూపించినప్పుడు దీన్ని సాల్యుటేషన్ అని అంటామని చెప్పాను కదా. వాట్ ఈస్ దట్ సాల్యుటేషన్? Or else please respond in the chat box at least. Ma, can you hear my voice? Na voice వినిపిస్తుందా? Yes, ma'am. And then what is salutation? Yes, Bhagyalakshmi from Government Junior College. Respected ma'am. Very good. So మనం respected ma'am. మేడం మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మేడం. ఓకే. సో మన లెటర్ రాసేటప్పుడు రెస్పెక్టెడ్ మ్యామ్ ఆర్ డియర్ సర్, డియర్ మ్యామ్, ఎస్టిని జీజెస్ ఇవే పడ. సో దీన్ని మనం సాల్యుటేషన్ అంటాము. ఓకేనా? ఆ వర్డ్స్ మనము సాల్యుటేషన్ వాళ్ళు అడ్రస్ చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని సాల్యుటేషన్ అంటాము. సాల్యుటేషన్ కింద యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ సబ్జెక్ట్, అప్లయింగ్ లీవ్ ఫర్ మై బ్రదర్ మ్యారేజ్. ఓకేనా? అప్లయింగ్ లీవ్ టు అటెండ్ మై బ్రదర్స్ మ్యారేజ్. సబ్జెక్ట్ రాసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద బాడీ. ఓకేనా? ఆ బాడీ రాసినప్పుడు ఐ ask you to use the phrases I would like to bring it to your high notice. అంటే నేను మీ దృష్టికి తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను. ఏం తీసుకురావాలనుకుంటున్నారు? మై బ్రదర్ ఈస్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ ఆన్ అని చెప్పి రాస్తారు. ఓకేనా? లైక్ దట్ రైట్ ద బాడీ, హౌ మెనీ డేస్ యూ వాంట్ అ లీవ్, మీకు ఎన్ని డేస్ లీవ్ కావాలి. అండ్ ఎట్ ద ఎండ్ యూ రైట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు లీవ్ ఐ విల్ కంప్లీట్ ఆల్ మై టాస్క్. అంటే మీరు కాలేజ్లో ఉన్న వర్క్స్ అన్ని కూడా ఐ విల్ కంప్లీట్ ఇన్ ఆన్ టైమ్ అని చెప్పేసి యాడ్ ద ఫ్రేజ్. ఓకేనా? థ్యాంక్ you, yours truly. కింద మీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఏం రాస్తారు? yours truly or yours sincerely, yours faithfully, ఏదైనా రాయొచ్చు. అండ్ డౌన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ నేమ్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ద లెటర్. ఇది ఫార్మాట్ లెటర్. సో టుమారో ఐ వాంట్ ఎ లెటర్ ఫ్రమ్ యూ దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ లెటర్ టు ద ప్రిన్సిపల్ asking him or her to leave for your brother's marriage. You want to attend your brother's marriage or sister or cousin. మీరు మీ బ్రదర్ కానీ సిస్టర్ మ్యారేజ్ కి మీరు అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు. యూ వాంట్ లీవ్ ఫర్ 5 days. ఓకేనా? మీకు 5 days లీవ్ కావాలి. సో ఇప్పుడు మీ ప్రిన్సిపల్ అడుగుతూ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ లీవ్ లెటర్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ టుడేస్ వర్క్. యూ హ్యావ్ టు షో యువర్ లీవ్ లెటర్ టుమారో. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ లీవ్ లెటర్ నాకు రేపు చూపించాలి. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ యువర్ లీవ్ లెటర్ ఇన్ ద సెషన్. క్లియర్ చిల్డ్రన్? Yes, please respond. Already sir is here. Yes madam. Yes, I request everyone to complete the work assigned for you. Okay na? Any doubts regarding this letter writing? Letter writing guరించి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Shamu Neelam. Shamu, do you have any doubt? No, madam. Yes, DJC MBR, you raise your hand. What's your doubt, Nana? Okay then. So Chandini, Parimala, no doubt, ma'am.
So tomorrow write a letter to your principal asking permission to attend your brother's marriage. Okay. Okay then, children. Thank you. And one more thing I want to say is please attend the session as early as possible. త్వరగా జాయిన్ అవ్వండి సెషన్ లో. ఇంగ్లీష్ సెషన్ లేట్ అవుతుంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ సెషన్ కూడా ఇట్ విల్ ప్రొలాంగ్ కదా, లేట్ అవుతుంటుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు జాయిన్ ఇన్ ద సెషన్ ఇమీడియట్ ఆన్ టైం కి జాయిన్ అవ్వండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. We will meet tomorrow morning at 9 o'clock. Thank you very much, ma'am. Sir, Jagdish sir. Another man, thank you very much. Yes sir, thank you. Good morning, sir. Very good morning. How are you all? Sir, very good morning, sir. How are you? Morning, sir. Yeah. How are you all? I am fine, sir. You, sir? Good, sir. You're fine. Still saying fine. How much fine? Sir? బాగున్నారా? Sir, good morning, sir. Very good morning, Ratna Kishore. Yeah. Good morning to everyone. Okay, see. Malla okkari. Namaste. Very tradition guy. Good morning, sir. Namaste. Very good morning. Right, Nana, మనం మరి కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకుంటున్నాం కదా, అలాగే మనం కొన్ని థింగ్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలి నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి. ఓకే, ఎందుకంటే సాధారణమైన వ్యక్తిని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు తెలుసా? లే మ్యాన్ అంటారు అనమాట. LAYMAN, లే మ్యాన్ అంటారు. ఓకే, వాళ్ళకి ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్న మీకు కొంచెం తేడా ఉండాలి. ఓకే, ఆ తేడా ఏంటంటే ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎవరైనా హౌ ఆర్ యూ అని అడిగితే ఫస్ట్ మీరు చెప్పాల్సింది ఫైన్ కాదు, ఇంకా మంచి వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఏమో ఐఎమ్ ఎక్సలెంట్ అని, లేకపోతే ఐఎమ్ గ్రేట్ అని, ఐఎమ్ హ్యాపీ అని, ఓకే, ఐఎమ్ గుడ్ అని, ఇటువంటి మంచి వర్డ్స్ మీరు చెప్తే మీకు మిమ్మల్ని గుర్తిస్తారు అనమాట. ఎస్, వెరీ గుడ్. సో ఆసమ్, చూడండి సాత్విక్ చెప్పాడు ఆసమ్. సో ఇటువంటి మంచి వర్డ్స్ యూస్ చేస్తే మీరు ఒక యూనిక్ పర్సన్ అన్నమాట. మీ పర్సనాలిటీ కూడా యూనిక్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ పీపుల్ థింక్ డిఫరెంట్లీ, అంటే మీరు కామన్ మ్యాన్ అవ్వరు, ఒక స్పెషల్ మ్యాన్ అంటే ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి కింద మీరు మారుతారు అనమాట. అర్థమైందా? కాబట్టి యూజ్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఐఎమ్ గ్రేట్, ఐఎమ్ గుడ్, ఐఎమ్ ఆసమ్, ఐఎమ్ హ్యాపీ, ఓకే, ఐఎమ్ ఎక్సలెంట్, ఈ టైప్ వర్డ్స్ మనం యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? రెడీయా? మరి ఎంతమంది యూజ్ చేస్తారు? థంబ్ చేయండి. స్క్రీన్ మీద మీ థంబ్ ఇవ్వాలి. ఎంతమంది ఇటువంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తారు? రైట్, దుర్గా భవాని, మహేష్, వెరీ గుడ్. ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు గివ్ థంబ్ అప్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. వెరీ గుడ్. ఏంజల్, వెరీ గుడ్. అందరూ ఇవ్వాలి. జశ్వంత్, ఎస్. GJC MBR, వెరీ గుడ్. కునపం, విన్సీ, గుడ్ జాబ్ నాన్న, గుడ్ జాబ్. రైట్, అందరూ ఒకసారి వీడియోస్ ఆన్ చేయండి. ఐ వాంట్ టు సీ యూ ఆల్. మనకి ఒక వండర్ఫుల్ డే వచ్చింది ఈ రోజు కదా, మళ్ళా వి హ్యావ్ అనదర్ డే ఇన్ అవర్ లైఫ్. సో ఒక ఎక్స్ట్రా మళ్ళా ఇంకొక డే వచ్చిందంటే మనకి bold and opportunities. We will have so many opportunities, we will have so many learnings, we will have so many earnings, we will have so many services. చూసారా ఎన్ని వస్తున్నాయి ఆఫర్స్. సో దీనికి మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి మనం థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి, అలాగే దేవుడికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఫర్ ప్రొవైడింగ్ అనదర్ బ్యూటిఫుల్ మార్నింగ్ అన్నమాట. ఓకే, మీ అందరికి ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ గిఫ్ట్ దట్ యువర్ పేరెంట్స్ గివ్ టు యూ? అంటే మీ పేరెంట్స్ మీకు ఇచ్చిన బెస్ట్ గిఫ్ట్ ఏంటో చెప్పాలి. లైఫ్ సార్. లైఫ్, ఓకే. ఇంకా పేరెంట్స్ అన్ని బెస్ట్ ఇస్తున్నారు సార్. బెస్ట్ అంటే అన్ని బెస్ట్ ఇస్తారు, అందులో బెస్ట్ అన్నమాట. చదువుకునే ఫ్రీడమ్ సార్. చదువుకోవడానికి పంపిస్తున్నారు. ఫ్రీడమ్ ఇస్తున్నారా? ఇంకా ఫ్రీడమ్ సార్. ఫ్రీడమ్ అంతే. ఫ్రీడమ్ ఒక్కటేనా? ఇంకేమి ఇవ్వట్లేదు? ఫ్రీడమ్ తో పాటు అన్ని ఇస్తారు సార్.
ప్రేమతో కూడా అన్ని ఇస్తారు సార్. ప్రేమతో కూడిన అన్ని ఇస్తున్నారు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇంకా 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 వాళ్ళ లైఫ్ ని అంటే మీరు మనకి ఏమన్నా బాధ వస్తే ఆ బాధను సొల్యూషన్ చేస్తున్నారు సార్. ఆ బాధనికి సాల్వ్ చేస్తున్నారు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇంకా వాళ్ళ ఇంకా లైఫ్ మొత్తం సాక్రిఫైస్ చేస్తారు సార్. వాళ్ళ లైఫ్ మొత్తం సాక్రిఫైస్ చేస్తారు. అబ్బా, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ సార్. గుడ్. అను సార్. వెరీ గుడ్ అనుష. రైట్, ఇంకా ఇంకా చెప్పాలి. ఏంజల్, దుర్గా భవాని షేర్ చేసుకో. మన హ్యాపీనెస్ కోసం వాళ్ళ చిరంజీవియా? హ్యాపీనెస్ పోగొట్టుకుంటున్నారు సార్. మన హ్యాపీనెస్ కోసం కాదు కాదు, అలా పోగొట్టుకోవడం కాదు, నిన్ను హ్యాపీగా ఉంచడమే వాళ్ళ హ్యాపీనెస్. తెలుసా? అవును సార్. నువ్వు ఎంత బాగా నవ్వుతా ఉంటే, నువ్వు ఎంత బాగా ఎదుగుతా ఉంటే, నువ్వు ఎంత బాగా పేరు ప్రకాశం తెచ్చుకుంటే వాళ్ళకి అంత మన హ్యాపీనెస్ వస్తుంది. హ్యాపీలోనే వాళ్ళు చూసుకున్నాం సార్. మన ఆనందంలో వాళ్ళ కేరింగ్ గా ఆనందాన్ని వెతుక్కుంటారు తీసుకుంటారు. సార్. చూసుకుంటారు సార్. వెరీ గుడ్. మన ఆనందంలో వాళ్ళ ఆనందాన్ని వాళ్ళ ఆనందాన్ని వెతుక్కుంటారు. చూసుకుంటారు రైట్ సార్. అవును సార్. రైట్. ఇంకా ఇంకా మన గురించి వాళ్ళ లైఫ్ ని Right, సాక్రిఫైస్ చేస్తారు సార్. అవును, సాక్రిఫైస్ చేస్తారు. అవును అవును. సరే, నేను ఒకటి చెప్తాను, కష్టపడినట్టు ఓకేనా? నాకు మనకి కష్టపడమన్నారు సార్. వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఏంటన్నా మహేష్ మళ్ళీ చెప్పు, రిపీట్ చేయి. కనిపించిన దైవం సార్. కనిపించిన దైవం. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మేము కష్టపడినట్టు నా పిల్లలు కష్టపడకూడదు అనుకుంటారు సార్. మనం తల్లిదండ్రులు కష్టపడినా పిల్లలు సుఖంగా ఉండాలనుకుంటారు. రైట్. సాత్విక్, మంచి మంచి సార్ మీరు pictures చెప్తానన్నారు పెట్టాలి, కదా సార్, మీరు అటువంటివి కాదు. చెప్పండి. ఓకే, నేను చెప్తాను ఏంటంటే, పేరెంట్స్ మనకి ఇస్తున్న బెస్ట్ గిఫ్ట్ ఏంటి తెలుసా? మంచి మార్నింగ్. ఎంతమంది కాదంటారు, ఎంతమంది అవునంటారు చెప్పండి. నేను అవునంటాను సార్. నేను చెప్తాను, పేరెంట్స్ మనకిచ్చిన గిఫ్ట్, అతి బెస్ట్ గిఫ్ట్ ఏంటంటే గుడ్ మార్నింగ్ అన్నమాట. ఎంతమంది అపోజ్ చేస్తారో, ఎంతమంది కరెక్ట్ అంటారు అవును సార్. చెప్పండి. అవును సార్, కరెక్ట్ సార్. మరి కరెక్ట్ అయితే దానికి ఆన్సర్ కూడా చెప్పాలి, రీజన్ కూడా చెప్పాలి. అంటే సార్ మార్నింగ్ లేవగానే కూడా మనకి ఏ పని లేకుండా మొత్తం అన్ని చేసేస్తారండి. కాలేజ్ కి వచ్చేటప్పుడు బాక్స్ పెట్టేస్తారండి. ఇంకేం చేయాల్సిన లేదు సార్ మనం. అవునా? అంతేనా? అంతే సార్. సో మనకి మనం బయటికి వెళ్ళడానికి కావాల్సినవన్నీ అమరుస్తారు అంటావు, అంతేనా? అంతే కదా సార్. ఎస్ సార్. నో, ఐఎమ్ నాట్ కన్విన్స్డ్. ఇంకా సార్ మళ్ళీ మనం అదేంటి, మా అమ్మాయి వర్క్ చేసుకుంటుంది, మళ్ళీ డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకని మనకి పని చెప్పకుండా వాళ్ళ పని వాళ్ళే చేసుకుంటారు సార్. వాళ్ళ పని వాళ్ళే చేసుకుంటారు, మనకి పని చెప్పకుండా. ఇంకా 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 చెప్పాలి. చూసుకుంటారు సార్. నిన్ననా రోజంతా మన కష్టం అంతా భరింటారు సార్. మనం మీరు ఏం చేసినా భరిస్తారంటావు. వాళ్ళు పడే కష్టం వాళ్ళు పనిలోకి మనతో చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు సార్. వాళ్ళు పనిలోకి వెళ్ళాలి కదా సార్. పనిలోకి వెళ్ళడానికి టైం అయినా సరే మనకి మన అవసరాలన్నీ తీరుస్తారు సార్. వాళ్ళు పనిలోకి వెళ్ళాలి కానీ మన అవసరాలు తీర్చి వాళ్ళు పనిలోకి వెళ్తారు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇంకా 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 అయినా నాకు కన్విన్స్ అవ్వట్లేదు మీ ఆన్సర్. దుర్గాభవాని, నిద్ర వస్తుందామా? సార్ ఇంకా చెప్పాలి చెప్పాలి. సార్ ఇంకా ఎవరికి ఏం ఐడియాస్ లేవా? పొద్దున్నే దేవుడి మొఖం చూస్తే మంచిది అంటారు కదా సార్. మనకి తెలియలే కదా సార్ దేవుళ్ళు. రైట్ రైట్. సో ఉదయాన్న పేరెంట్స్ ఫేస్ చూస్తే మంచిది. రైట్, కనిపించిన దైవం కాబట్టి మన పేరెంట్స్ ఫేస్ చూడాలి ఉదయం లగ్గానే. వెరీ గుడ్. రైట్ నాన్న, మీ ఆన్సర్స్ అన్ని చాలా బాగున్నాయి. ఫస్ట్ మీ అందరికి టేక్ ఏ బౌ. మీ అందరికి టేక్ ఏ బౌ, ఓకేనా? మీ అందరికి క్లాప్స్ అన్నమాట. అలాగే మీ అందరికి థమ్స్ అప్ కూడా ఇస్తున్నాను. మరి మీకు మీరు అప్రిషియేట్ చేసుకోవాలి. మంచి మంచి ఆన్సర్స్ చెప్పారు కదా, ఫస్ట్ అప్రిషియేట్ చేసుకోవాలి. ఎలా? క్లాప్స్ కొట్టుకోండి అందరూ. షో యువర్ క్లాప్స్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. ఆల్ ఆఫ్ యూ షో క్లాప్స్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. కనబడాలి. రైట్. జ్యోతి, వెరీ గుడ్. అందరూ క్లాప్స్ కొట్టాలి. ఓకే. శ్రీలక్ష్మి, స్క్రీన్ మీద క్లాప్స్ కొట్టాలి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మెనీ క్లాప్స్, మెనీ క్లాప్స్. గుమ్మాడి మధు, నువ్వు క్లాప్స్ కొట్టడం కాదు, స్క్రీన్ మీద క్లాప్ సింబల్ కనబడాలి. ఓకే, రైట్ 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 రైట్. సో చెప్తాను చూడండి అన్న, మనకి వాళ్ళు మంచి మార్నింగ్ ఇస్తారు అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా?
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రాత్రి పడుకుంటాం కదా, ఉదయం లెగుస్తామని గ్యారంటీ ఉందా? లేదు సార్. ఉదయం లెగుస్తామని మార్నింగ్ గ్యారంటీ ఉందా? లేపుతారు సార్. ఉందండి, అలారం పెట్టుకుంటారు. వాళ్ళు లేపుతారంటావా? నేను అనేది ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఇల్ హెల్త్ వచ్చింది అనుకో అమ్మా, ఎవరికైనా మనకి ఒంట్లో బాగోలేదు అనుకోండి, ఓకేనా, ఒంట్లో బాగోకపోతే చూడండి, మనం పెద్దవాళ్ళు అంటే మన తాతయ్యలో ఇలా ఉంటారు చూసారా, వాళ్ళు ఏమి రాత్రి పడుకుంటారు, ఉదయం ఇంక లేవరు, అంటే చనిపోతారు కదా. అలాగే మన తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు తెలుసా, నీకెంత కష్టం వచ్చినా, ఓకే, సో అలాగే నీకెంత కష్టం వచ్చినా రాత్రి పడుకున్న తర్వాత నీకు తెలియకుండా నీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా వాళ్ళు నీకు సర్వ్ చేసి, వాళ్ళు తెలిగేసి ఉండి నీకు సర్వ్ చేసి నీకు హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి, లేదా నీకు కావాల్సిన సపరీలన్నీ చేపించి మళ్ళా మంచి ఉదయాన్ని నీకు ప్రసాదిస్తారనమాట తల్లిదండ్రులు. అర్థమైందా? ఐఎమ్ సారీ దుర్గా భవాని, డోంట్ వరీ, ఈవెన్ ఐ ఆల్సో లాస్ట్. That is why I know the value of parents. Okay, so don't keep them in a mind. Okay, there are so many parents చెప్తాను పర్సనల్ గా. ఓకే, రైట్. సో మనకి ఎంత కష్టం వచ్చినా సరే నైట్ హ్యాపీగా పడుకోబెట్టి మళ్ళా ఉదయాన్న మంచి ఉదయాన్ని మనకి అందిస్తారు. అంటే మనకి జ్వరం రావచ్చు, లేకపోతే ఏమైనా డిసీజెస్ రావచ్చు. సో వాటిని అన్నిటిని క్యూర్ చేసి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లి మనకి టైంకి ఫుడ్ అందించి మళ్ళా మన ఆరోగ్యాన్ని బాగు చేసి మళ్ళా నీకు ఒక మంచి ఉదయాన్ని ప్రసాదిస్తారనమాట, మంచి ఉదయాన్ని అందిస్తారనమాట. మళ్ళా ఆ ఉదయం నువ్వేం చేస్తావు, నీకు కావాల్సిన పనులన్నీ చేసి మళ్ళా ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళేటట్టు చేస్తారనమాట. అర్థమైందా? అందుకే మన పేరెంట్స్ మనకి ఇచ్చే మంచి గిఫ్ట్ ఏంటంటే మంచి మార్నింగ్. అర్థమైందా? నీకు ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా సరే ఆ కష్టాల్ని నయం చేసి నీకు మంచి డేని మీకు ఇస్తారు. రైట్, ఓకే, రైట్ నాన్న, చాలా బాగా షేర్ చేసుకున్నారు. మరి లాస్ట్ టాపిక్ ఏం మాట్లాడుకున్నాం? వాట్ వాజ్ ద టాపిక్ వి డిస్కస్డ్? What was the topic we discussed? చెప్పాలి. మొన్న మీ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వలేదు సార్, మేము రాలేదండి. సరే, హ్యాబిట్స్, భాగ్యలక్ష్మి హ్యాబిట్స్ కదా. సరే, ఎవరో చాలా మంది మొన్న సాటర్డే పాపం అడిగారు, సార్ మీ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వలేదు సార్, మళ్ళా రిపీట్ చేయండి అని చెప్పి. సో ఈ రోజు మళ్ళా మనం క్లాస్ ని కొంచెం ఇన్ డెప్త్ గా రిపీట్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో ఈ రోజు నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో అది మీరు రాసుకోవాలి, లేదంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? అది చాలా ఇంపార్టెంట్. రైట్, ఓకేనా? మరి ఓకే, లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద టాపిక్ టుడే. లెట్స్ స్టార్ట్. రైట్, చూడండి, టాపిక్ ఆఫ్ ద డే. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటి తెలుసా? డైలీ యాక్టివిటీస్. టాపిక్ డైలీ యాక్టివిటీస్. సో ఇక్కడ మనం రెండు విషయాలు తెలుసుకోవాలి. డైలీ యాక్టివిటీస్ లో 2 things we should know. ఏంటవి? ఫస్ట్ ఏంటి? హ్యాబిట్ అంటే ఏంటి, రొటీన్ అంటే ఏంటి. ఓకే, హ్యాబిట్ అంటే ఏంటి, రొటీన్ అంటే ఏంటి, ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి. ఓకేనా? సో హ్యాబిట్ అంటే ఏంటి? హ్యాబిట్ ఈజ్ అన్ యాక్షన్ ఆర్ అ బిహేవియర్ యూ హ్యావ్ టర్న్డ్ ఇంటూ an automatic response. Something triggers you either externally like a notification or internally like a certain feeling and you are compelled to follow it through. So ఇదేంటి తెలుసా? హ్యాబిట్ అంటే ఏంటి? నీకు ఆటోమేటిక్ గా నీకు అది నీలో కలిసిపోయి ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదయాన్న 5 గంటలకు లేవడం, 5 o'clock లేవడం నీకు ఒక హ్యాబిట్ అనుకో, ఏమవుతుంది? కరెక్ట్ గా 5 o'clock ఆటోమేటిక్ గా వి ఓపెన్ అవర్ ఐస్. అవునా కదా? సో కరెక్ట్ గా రోజు మనం సాయంత్రం 6 o'clock కి టీ తాగడం అలవాటు అనుకుందాం. ఓకేనా? 6 o'clock కి టీ తాగడం అలవాటు అనుకో. కరెక్ట్ గా 6 అయ్యేసరికి మనకి ఏమొస్తుంది? ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ కలుగుతుంది, అబ్బా టైం అవుతుంది, టీ తాగాలి. అర్థమైందా? అలాగే మనం రోజు ఉదయం 9 o'clock కల్లా కాలేజ్కి వెళ్తాం కదా. 9 o'clock కల్లా కాలేజ్ లో ఉండడం మనకు అలవాటు. ఏదైనా ఒకసారి లేట్ అయిందనుకో మనకేమవుతుంది? బాడీలో షివరింగ్ వచ్చేసి కంగారు వచ్చేస్తుంది. అవునా? సో ఎందుకంటే మనకి అలవాటు అయిపోయింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యాబిట్. అంటే మనం కొన్ని వర్క్స్ ఆ టైంకి మనం చేయకపోతే సంథింగ్
we get some kind of feeling. Okay, some kind of స్టిమ్యులేషన్ మన బాడీలో జరుగుతుంది అనమాట. దాన్ని అటువంటి యాక్షన్ ఏమంటారంటే హ్యాబిట్ అంటారు. అర్థమైందా? అదే రొటీన్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఈజ్ ఎ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ హ్యాబిట్స్. సో ఇది ఏంటంటే యూ క్రియేట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద డే. మేబీ ఇట్స్ ఎ మార్నింగ్ రొటీన్ యూ డూ వెన్ యూ ఫస్ట్ వేకప్ ఆర్ అన్ ఆఫ్టర్నూన్. అంటే ఇవేం తెలుసా, రొటీన్ అంటే డైలీ ఉదయాన్న లెగిస్తావు, ఎన్ని గంటలు లెగిస్తావు అంతే. ఏ టైంకి లెగిస్తావు అన్నది నాట్ నెసరీ. సో ఉదయాన్నే ఏదో టైంకి లేవడం, ఏదో టైంకి బ్రష్ చేయడం, అర్థమైందా? సో ఇటువంటివి ఉంటాయి. అవేంటి రొటీన్. రోజు ఉదయాన్న ఏదో ఒక రకమైన టిఫిన్ ఏదో ఒక టైంకి తినడం, అర్థమైందా? సో ఇటువంటివన్నీ రొటీన్స్ అంట. అంటే లేవడం, తినడం, ఓకే, తయారవడం. సో వీటన్నిటికీ పర్టికులర్ టైం అంటూ ఉండదు. ఓకే, అది. సో రొటీన్ అంటే అది. హ్యాబిట్ అంటే ఏంటి, దానికి ఒక టైం ఉంటుంది. ఓకే, ఆ టైంకి ఆ పని కంపల్సరీ అయ్యేలాగా మన మైండ్ మనకి చెప్తా ఉంటది అనమాట. అర్థమైందా? అదే రొటీన్ అంటే ఏదో చెయ్యాలి కదా, లేవాలి కాబట్టి ఉదయం ఏదో టైంకి లేవడం, తినాలి కాబట్టి ఏదో ఒకటి తినడం, ఏదో ఒక టైంకి, అలా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రొటీన్. ఓకేనా? సో ఇన్ ఆర్డర్ టు లీడ్ ఎ గుడ్ లైఫ్, మంచి లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి యూ షుడ్ డెవలప్ హ్యాబిట్స్. గుడ్ హ్యాబిట్స్ ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? చూద్దాం మరి. రైట్. మరి సమ్ డైలీ రొటీన్స్ అండ్ హ్యాబిట్స్ టు బికమ్ హైలీ ప్రొడక్టివ్. మరి డైలీ రొటీన్స్ అలాగే కొన్ని హ్యాబిట్స్ నిన్ను ఏ విధంగా ప్రొడక్టివ్ గా మారుస్తాయో చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఏంటంటే హౌ టు సెట్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ బెటర్ మార్నింగ్ రొటీన్. చూడండి, ఫస్ట్ మార్నింగ్ నువ్వు ఏ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలంటే గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ మోర్ టైమ్ బై వేకింగ్ అప్ ఎర్లియర్. సో ప్రతి వ్యక్తికి ఏముంటదమ్మా, ప్రతి వ్యక్తికి 24 hours టైం ఉంటుంది, తెలుసా? ప్రతి వ్యక్తికి 24 hours టైం ఉంటుంది. మరి ఉదయము 8 o'clock లేచిన వ్యక్తి, అర్థమైందా? ఉదయము 8 o'clock లేచిన వ్యక్తికి ఉదయం 8 o'clock లేస్తాడు, నైట్ 10 o'clock పడుకుందాం అనుకుంటాడు. సో అతనికి ఎన్ని అవర్స్ ఆఫ్ ఉంటాయమ్మా చెప్పు? మార్నింగ్ 8 to నైట్ 10 ఎన్ని అవర్స్ ఉంటాయి? చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి, ఆల్ ఆఫ్ యూ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. సో మార్నింగ్ 8 to 12 ఎన్ని అవర్స్? 4. ఓకే, నెక్స్ట్ 12 to 10 ఒక 10 hours, అంటే టోటల్ 14 hours ఉంటాయి. అంటే ఒక వ్యక్తి ఉదయం లెగిస్తే 8 o'clock కి లెగిస్తే తనకి ఎన్ని అవర్స్ ఉంటాయి? 12 hours, 14 hours ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, మీరు డోంట్ రైట్ కేఎండి చరణ్, ఐ నో హూ వాట్ యూ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్, తెలిసిపోతుంది. ఓకేనా? రైట్. సో అదే ఒక పర్సన్ 5 o'clock లేచాడు అనుకో, తనకి 5 o'clock లేస్తాడు, నైట్ 10 o'clock పడుకుంటాడు అనుకుందాం. అంటే ఎన్ని అవర్స్ ఉంటుంది తనకి? సో మార్నింగ్ 5 to 12 ఎన్ని అవర్స్? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ఇవి ఒక 7 hours. తర్వాత 1 నుంచి 10 వరకు అది ఎన్ని అవర్స్? ఒక 10 hours. అంటే టోటల్ 17 hours. అంటే ఎక్స్ట్రా 3 hours టైమ్ ఆ పర్సన్ కి వస్తుంది అనమాట. అర్థమైందా? కాబట్టి మనం రోజులో ఎక్కువ సమయాన్ని మన కోసం మనం గడిపేలా చేసుకోవాలి. అంటే ఏం చేయాలి? గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ మోర్ టైమ్ బై వేకింగ్ అప్ ఎర్లియర్. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీరంతా ఏం చేయాలి తెలుసా? మార్నింగ్ 5 o'clock కి లేవాలి, 8 o'clock కి 7 o'clock కాదు. అర్థమైందా? ఉన్న 24 hours టైంలో ఎక్కువ టైము మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. మరి నెక్స్ట్ మేక్ యువర్ బెడ్. ఏం చేయాలి? మేక్ యువర్ బెడ్ అంటే నువ్వు నీ పరుచుకున్న బంతులు, దుప్పట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ దులిపేసుకొని శుభ్రంగా మడత పెట్టేయాలి. సెట్ యువర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ ఫర్ ద డే. అంటే ఆ రోజు నువ్వు ఏవైతే ఇంపార్టెంట్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ముందు కంప్లీట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఓకే, యూ మస్ట్ కంప్లీట్ ద వర్క్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ కనెక్ట్ విత్ యువర్ బిగ్గర్ గోల్స్ బై జర్నలింగ్. నేను లాస్ట్ టైం చెప్పాను, క్రియేట్ యువర్ ఓన్ జర్నల్. అంటే ఒక బుక్ మీద పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ టాస్క్స్ రాసుకోవాలి, ఒక బుక్ ఇంకో వైపు ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ టాస్క్ రాసుకోవాలి. సో
మీకు బిగ్గర్ గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అనుగుణంగా రాసుకున్న టాస్క్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కంప్లీట్ చేయడానికి చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మెడిటేట్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ఒక్క నిమిషం, రైట్. మెడిటేట్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ద డే బ్రింగ్స్. తర్వాత కంపల్సరీగా మీరు మెడిటేషన్ అనేది చేయాలి. కొంచెం ఆ రోజులో ముందు కొంచెం సేపు మెడిటేషన్ అనేది కంపల్సరీగా చేయాలన్నమాట. సార్ మైక్ ఆన్ ప్లీజ్. వాయిస్ ఈజ్ మై వాయిస్ ఆడిబుల్? నా వాయిస్ వినిపిస్తుందన్నా? ఓకే, రైట్. ఓకే, సో ప్రతిరోజు కొంచెం సమయం మీరు మెడిటేషన్ కి ఉపయోగించుకోవాలి. ఓకేనా? స్కిప్ ఈమెయిల్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ ద మార్నింగ్. ఫస్ట్ చాలా మంది చేసే పని ఏంటి తెలుసా? ఉదయం లగ్గానే ఫోన్ తీస్తారు. అంటే ఇప్పుడు జాబ్ చేసే వాళ్ళు అనుకో, వాళ్ళు ఈమెయిల్స్ అని ఇలా చూస్తారు. అదే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వాట్సాప్ అని, ఫేస్బుక్ కానీ, లేకపోతే యూట్యూబ్ కానీ ఇలా ఓపెన్ చేసి చూస్తారు అనమాట. అర్థమైందా? కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ అది అవాయిడ్ చేయాలి. స్కిప్ అంటే ఏంటి? అవాయిడ్ చేయాలన్నమాట. ఆ మొబైల్ ని చూడడం అవాయిడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఈట్ ద ఫ్రాగ్ అంటే కప్పని తినేమండం కాదు. ఓకే, ఈట్ ద ఫ్రాగ్ అంటే కప్పని తినడం కాదు. సో టాకిల్ సంథింగ్ డిఫికల్ట్ వెన్ యువర్ ఎనర్జీ ఈజ్ హైయెస్ట్. అంటే మనకి ఉదయం లగ్గానే బ్రేక్ఫాస్ట్ అవి చేస్తాం, చాలా ఫ్రెష్ గా ఉంటాం, చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటాం, చాలా ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటాం. కాబట్టి ఏవైతే కష్టమైన పనులు ఉన్నాయో, ఏవైతే డిఫికల్ట్ వర్క్స్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ అవి కంప్లీట్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. అర్థమైందా? షెడ్యూల్ మోర్ బ్రేక్స్. చూడండి, ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ గా ఉదయం 9 నుంచి ఈవినింగ్ 5 వరకు ఏ బ్రేక్ ఇవ్వకుండా మీకు క్లాసెస్ చెప్పామనుకో, ఏమవుతుంది? ఇలా ఒక స్ట్రెస్ అయిపోతుంది, ఒక ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. అవునా? కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీరు ఎన్ని పనులు చేయండి, ఓకే, ఎన్ని వర్క్స్ చేయండి, బట్ అందులో కంపల్సరిగా బ్రేక్స్ అనేవి ఉండాలి. బ్రేక్స్ అంటే ఏంటి? బైక్ ఉండే బ్రేకులు కాదు, అంటే కొంత టైం గ్యాప్ ఇవ్వండి. ఆ టైంలో మీకు ఎంజాయ్ చేసే పనులు చేయాలి. ఒక 5 minutes అనో, ఒక 10 minutes అనో మీరు ఆ బ్రేక్స్ ఉండేలా చేయాలి. ఎందుకంటే ఇంకా మళ్ళీ కంటిన్యూస్ అదే వర్క్ లో ఉండిపోయారు అనుకో, ఏమవుతుంది? స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోతుంది, సో ఇంట్రెస్ట్ రాదు, ఉన్న పని అక్కడే వదిలేస్తారు. కాబట్టి మనం చేస్తున్న వర్క్ ని కొంచెం కొంచెం బ్రేక్స్ ఇచ్చుకుంటూ మనం చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇంకోటి మంచి పని ఏంటి తెలుసా? బ్యాచ్ సిమిలర్ వర్క్ టుగెదర్. అంటే కొన్ని వర్క్స్ సిమిలర్ గా చేయాల్సిన వర్క్స్ ఉంటాయి, అంటే వాటన్నిటిని కలిపి ఒకే వర్క్ కింద మార్చే ప్రయత్నం చేయండి. అర్థమైందా? సో దగ్గర పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో, రిలేటెడ్ వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంతా ఒక బ్యాచ్ కింద చేయాలి. సెట్ హార్డ్ లిమిట్స్ ఆన్ సర్టెన్ యాక్టివిటీస్. కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి లేదా కొన్ని వర్క్స్ ఉంటాయి, అవి ఏంటంటే అవి ఎంత చేసినా ఆ పని జరగదు. అర్థమైందా? ఒక్కొక్క టైంలో కొన్ని వర్క్స్ ఉంటాయి, అవి ఎంత చేసినా పని అవ్వదు. అటువంటిప్పుడు కానీ మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా? ఆ పని ఎందుకు అవ్వదు అని చెప్పి ఎక్కువ టైం దాని మీద స్పెండ్ చేసి మనకున్న టైం అంతటిని వేస్ట్ చేసుకుంటాం, మిగతా పనులు కూడా ఆపేస్తాం. అర్థమైందా? కాబట్టి అటువంటి యాక్టివిటీస్ కి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఇచ్చేయాలి. ఓకేనా? సరే, ఆ లిమిటేషన్స్ అనేవి మీరు పరిధులు అనేవి పెట్టుకోవాలి, హద్దులు అనేవి పెట్టాలన్నమాట. నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ యువర్ ఈమెయిల్ అండ్ ఐఎమ్ టైమ్. సో ఇవి ఆఫీస్ అవర్స్, అది మీకు సంబంధించింది కదా, పక్క పెట్టాలి. ఓకేనా? రైట్. ప్రతిరోజు మీరు ఏం చేయాలి తెలుసా? బిల్డ్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ స్టేయింగ్ ఆర్గనైజ్డ్. అంటే మీరు ఏ వర్క్స్ చేస్తున్నారో అనేవి ఒక ఆర్గనైజ్డ్ గా మీరు అన్ని సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? రైట్. సో రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ యువర్ అకంప్లిష్మెంట్స్ అండ్ రైట్ డౌన్ 3 గుడ్ థింగ్స్ దట్ హ్యాపెన్. చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నాన్న. ప్రతిరోజు మీరు ఈవినింగ్ కానీ నైట్ కానీ ఇవి రాసుకోండి. అంటే మీరు ఈ రోజు మీరు చాలా ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి మనం చాలా పనులు చేస్తాం. అంటే కాలేజ్కి వెళ్ళాము, సక్సెస్ఫుల్ గా ఆన్ టైంకి రీచ్ అయిపోయాము, కాలేజ్ లో ఏవో లెసన్స్ నేర్చుకున్నాము, ఓకే, ఎంజాయ్మెంట్ చేసాము కాలేజ్ లో. తర్వాత లేకపోతే ఒక ప్రాజెక్ట్, ఈరోజు ఒక సెమినార్ ఇచ్చాము, ఏదో ఒక టాపిక్ మీద ఒక సెమినార్ ఇచ్చాము,
ఓకే, సో ఇలా ఉంటే చాలా ఉదయం లేచిన మీకు చాలా పనులు చేస్తాం, కానీ అందులో బెస్ట్ 3 థింగ్స్ ని మీరు కంపల్సరీగా ఒక బుక్ లో రాసుకోండి. అర్థమైందా? సో బెస్ట్ 3 థింగ్స్ మీరు ఏం చేశారు ఈరోజు, ఒక మిరాకల్, అబ్బా ఈరోజు సరే వర్క్ భలే చేసాను అని అనిపిస్తుంది. అటువంటి ఒక కనీసం 3 ఉంటాయి మనకి రోజులో. అటువంటి వర్క్స్ ని మీరు కంపల్సరీగా రాసుకుంటే అది మనల్ని చాలా బాగా ఎఫెక్టివ్ గా తయారు చేస్తుంది. అర్థమైందా? కాబట్టి మనం రోజులో చేసిన మంచి పనులు ఒక 3ని మనం రాసుకోవాలన్నమాట. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, మేక్ స్పేస్ ఫర్ మెంటల్ సాలిట్యూడ్. అంటే నీ కోసం నువ్వు కొంత టైం ని ఉంచుకోవాలి. అంటే ఆ టైంలో నీ ఫ్రెండ్స్ ఉండకూడదు, రిలేటివ్స్ ఉండకూడదు, ఎవరు ఉండకూడదు. పీస్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్, హ్యాపీగా ఉండే అట్మాస్ఫియర్. ఆ సమయం నీ కోసమే. నువ్వు ఏదైనా చెయ్యి. అంటే ఎక్కడో ఒక పీస్ఫుల్ కామ్ గా ఉండే ఏరియాలోకి వెళ్ళి సాంగ్స్ వినండి. అర్థమైందా? లేకపోతే కొంచెం మెడిటేషన్ చేసుకోండి. సో ఏంటంటే ఇంకా నీకు ఇన్నర్ పీస్ అనేది వచ్చేయాలన్నమాట. అర్థమైందా? ఇన్నర్ పీస్ అనేది వచ్చే విధంగా ఆ టైం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్, ఒక 1 అవర్ నీ ఇష్టం, అది నీ టైంని బట్టి, ఆ రోజుని బట్టి నీకు ఉంచుకోవాలి. కొంతమంది అయితే ఆధ్యాత్మికంగా అంటే దేవుడు దైవ నామస్మరణ చేస్తారు. అర్థమైందా? కొంతమంది పూజ చేసుకుంటారు. అలా మీ ఇష్టం, మీకేం కావాలంటే, మీకు ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. లేదా కొంతమంది బుక్స్ చదువుతారు, లేదా కొత్త కొత్త స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. సో ఆ విధంగా మీరు కొంత టైం మీరు ఇచ్చుకోవాలి. అలాగే స్పెండ్ టైం అన్ హాబీ. ఒక హాబీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోజు ఏదో ఒక హాబీ మీద మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తాను తెలుసా, ప్రతిరోజు నాకు కొత్త ఇడియం నేర్చుకోవడం అంటే ఇష్టం. అంటే జాతీయాలు అంటారు తెలుగులో. ఓకే, ఆ ఇడియం నేర్చుకోవడం అంటే నాకు ఇష్టం. సో ఆ కొత్త ఇడియం నాకు ఎవరు నేర్పుతారు? సో నేను బుక్స్ కానీ లేకపోతే ఇంటర్నెట్ కానీ ఇటువంటివి చూస్తూ ఉంటాను. అందులో కంపల్సరిగా ఒక 15 to 20 minutes రీసెర్చ్ చేసి దాంట్లో ఒక మంచి ఇడియం ఏదైనా ఉంటే దాన్ని తీసుకుని దాన్ని ఏం చేస్తాను, మళ్ళీ నేను అందరికీ అది అర్థమయ్యేలాగా, అంటే దాన్ని ఏం చేస్తాను, ఫస్ట్ ఆ ఇడియం తాలూకు మీనింగ్ నేర్చుకుంటాను. మీనింగ్ తెలుసుకొని ఆ మీనింగ్ ని మళ్ళీ సెంటెన్సెస్ లో ఏ విధంగా సెంటెన్స్ లో యూజ్ చేయాలి అనేది నేర్చుకుంటాను. నేను నేర్చుకోవడమే కాదు, నాతో పాటు నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, సొసైటీలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ నేను షేర్ చేసేస్తాను. వాళ్ళందరూ నేర్చుకోవాలని. అర్థమైందా? సో ఇట్స్ ఏ హాబీ అన్నమాట. సో అలాగా మీరు కూడా ఒక రకమైన హాబీ డెవలప్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ప్రిపేర్ ఫర్ టుమారో విత్ ఏ షట్ డౌన్ రిచువల్. అంటే ఏంటి? సో రేపటి కోసం మీరు ఈ రోజే ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. టర్న్ ఆఫ్ యువర్ డివైజెస్ అట్లీస్ట్ 30 minutes బిఫోర్ బెడ్. అంటే మనం చూడండి, బెడ్ మీద ఈవినింగ్ అన్ని పనులు అయిపోతాయి కదా, తినేస్తాం కదా, పడుకుంటాం కదా. ఈవెన్ పడుకున్నప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తామో మొబైల్స్ చూస్తూ ఉంటాం. కొంతమంది అయితే ల్యాప్టాప్స్ చూస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది టీవీ చూస్తూ ఉంటారు. అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్? సో ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి. అంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో మనం బెడ్ మీదకి వెళ్ళిపోతాం. అంటే బెడ్ మీదకి వెళ్ళాలంటే పడుకుంటాము అంటే ఏం చేయాలి? ఈ టీవీస్ కానీ లేకపోతే మొబైల్స్ కానీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ ఇటువంటివి ఏవి ఉన్నా సరే వాటిని అన్నిటిని మనం ఆపేయాలి, టర్న్ ఆఫ్ చేసేయాలి, స్విచ్ ఆఫ్ చేసేయాలన్నమాట. ఓకేనా? గివ్ యువర్ ఐస్ ఎ బ్రేక్. మన కంటికి కొంత బ్రేక్ ఇవ్వాలి. ఓకే, మనం ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు అలాగే కళ్ళు చూస్తూనే ఉంటాయి కదా. సో అప్పుడప్పుడు ఏం చేయాలి తెలుసా? కంటికి రెస్ట్ ఇస్తూ ఉండాలి. సో చూడండి, ఇప్పుడు నా వెనక అట్లా గ్రీన్ స్క్రీన్ ఉంది కదా. సో గ్రీన్ స్క్రీన్ ఉంది, నేను ఏం చేస్తాను తెలుసా, ఈ క్లాస్ అంతా అయిపోతుంది కదా, అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఐ టర్న్ బ్యాక్ అండ్ వాచ్ ద గ్రీన్ స్క్రీన్ ని వాచ్ చేస్తాను, అలా చూస్తాను. సో గ్రీన్ లో ఏముంటదంటే మన కంటికి రెస్ట్ ఇస్తుంది. సార్ మా దగ్గర గ్రీన్ స్క్రీన్ లేదు కదా, ఏం చేయాలి? సో లుక్ ఎట్ ప్లాంట్స్ చూడండి, ట్రీస్ చూడండి. అర్థమైందా? సో అటువంటి గ్రీన్ స్ట్రక్చర్స్ చూసినప్పుడు మన కంటికి ఒక రకమైన రెస్ట్ దొరుకుతుంది, మళ్ళీ అవి యాక్టివ్ గా పనిచేస్తాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్, డ్రింక్ మోర్ వాటర్ డ్యూరింగ్ ద డే. మరి ఉదయం నుంచి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము, రోజు 4 to 5 liters ఆఫ్ వాటర్ తాగాలి. ఓకేనా? మీరంతా 4 to 5 liters ఆఫ్ వాటర్ తాగాలన్న కంపల్సరీగా. సో ఒకసారి తాగలేరు కదా, కాబట్టి గంటకు ఒక గ్లాస్ పెట్టుకోండి. మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి, ప్రతి గంటకి ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తాగేయాలి అని చెప్పేసి. డ్రింక్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ ఎవ్రీ అవర్. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్, రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్. మరి కంపల్సరీగా రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. మీరు స్టూడెంట్స్ కాబట్టి, యంగ్స్టర్స్ కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి తెలుసా, ఉదయాన్న ఒక 1 hour
ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, పరిగెట్టండి, లేకపోతే వాక్ చేయండి, లేకపోతే స్కిప్పింగ్ చేయండి, ఇటువంటి చేయొచ్చు. లేదా వాటికి ఆ టైం లేదా మీ ఫ్రెండ్స్తో ఆడండి. ఎందుకంటే కంపల్సరిగా మీ బాడీకి ఏం కావాలి, ఆ టైంలో కంపల్సరిగా ఒక బాడీ వర్కౌట్ అనేది కావాలి. సో ప్లే చేయండి, ఏదైనా గేమ్ ఆడండి ఫ్రెండ్స్తో కావాలంటే. అంటే ఒక ఖోఖో కానీ, ఒక కబడ్డీ కానీ, ఒక క్రికెట్ కానీ, ఒక ఫుట్బాల్ కానీ, సంథింగ్ ఏదో మీకు నచ్చింది అక్కడ ఆ రోజు చేయాలి. ఒకవేళ అవ్వలేదా, ఎవరు లేరు ఫ్రెండ్స్, యోగా చేయండి, మెడిటేట్ ఫర్ 1 hour. సో హ్యాపీగా కూర్చొని ప్రాణాయామం చేయండి. అర్థమైందా? సో ఇటువంటిది మనం కంపల్సరిగా ఇటువంటిది ఒక 1 hour అయినా మనం ఈ ఎక్సర్సైజెస్ తో మనల్ని మనం కేర్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? మన హెల్త్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. రైట్, ఓకేనా? చూడండి, 15 ways to stay focused all day. ఈ 15 పాయింట్స్ మీరు కంపల్సరీగా రాసుకోండి, లేకపోతే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఈ 15 వేస్ మన రోజు చేయాల్సిన పనులు అన్నమాట. మరి ఈ 15 వేస్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ మినిమైజ్ మల్టీ టాస్కింగ్. మనం ఫస్ట్ నుంచి అనుకుంటూనే ఉన్నాం. అంటే మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా, ఒకవైపు టీవీ చూసేస్తాము, ఒకవైపు ఫుడ్ తినేస్తాము. అర్థమైందా? సో మల్టీ టాస్కింగ్, 2 పనులు అట్ ఎ టైం జరుగుతూ ఉంటాయి. లేదా కొంతమంది ఏం చేస్తారు, టీవీ చూస్తారు, పుస్తకం చదువుతూ ఉంటారు, 2 పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఏ పని సరిగా అవ్వదు. సో అలాగే కొంతమంది ఉంటారు, అట్ ఏ టైము ఒక 4-5 పనులు చేసేద్దాం అనుకుంటారు, కానీ ఏ పని జరగదు. సో ఒక్కసారి ఒక్క పని మాత్రమే మన బ్రెయిన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. కంప్లీట్ 100% ఇంట్రెస్ట్, కాన్సన్ట్రేషన్, అటెన్షన్, ఇవన్నీ ఒక్క పని మీద మాత్రమే మన బ్రెయిన్ పట్టగలుగుతుంది. అర్థమైందా? కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మినిమైజ్ మల్టీ టాస్కింగ్ అనేది మనం చేయకూడదు. మనం ఏం చేస్తున్నాం ఆ పని మీదే 100% కాన్సన్ట్రేషన్, 100% అటెన్షన్, 100% ఇంట్రెస్ట్ పెట్టాలి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, మెడిటేట్. సో కంపల్సరిగా మన బ్రెయిన్ లో ఆలోచనలు వస్తూనే ఉంటాయి, డిఫరెంట్ థాట్స్ అనేవి ప్రొవోక్ చేస్తూ ఉంటాయి, జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ బ్రెయిన్ కూడా రెస్ట్ ఇవ్వాలి కదా, మన కంటికి రెస్ట్ ఇస్తున్నాము. ఆ రెస్ట్ లో ఏమవుతుంది, కంటికి రెస్ట్ దొరుకుతుంది, కానీ బ్రెయిన్ కి ఎందుకు సార్? బ్రెయిన్ కూడా పడుకుంటుంది కదా. బ్రెయిన్ పడుకుంటే నీకు కళ వస్తుంది కదా, డ్రీమ్ వస్తుంది కదా. డ్రీమ్ వస్తుంది అంటే ఏంటి, నీ బ్రెయిన్ ఏదో వర్క్ చేస్తుంది. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మెడిటేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో కంపల్సరీగా ఒక 1 hour అయినా నువ్వు డైలీ మెడిటేషన్ అనేది చేయాలి. నెక్స్ట్, ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్లీ. సో చెప్పాను కదా, రెగ్యులర్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. ఓకే, సో బాడీ వర్కౌట్ చేయండి. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్, మేక్ అ టు డూ లిస్ట్. ఇది ఆల్రెడీ టైం మేనేజ్మెంట్ లో చెప్పుకున్నాం. ప్రతిరోజు మనం రేపు చేయబోయే పనుల్ని ఈ రోజే మనం లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? సో ఎలా లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి? బేసింగ్ ఆన్ ఇంపార్టెంట్, నాట్ ఇంపార్టెంట్, అర్జెంట్, నాట్ అర్జెంట్, వీటి మీద బేస్ అయ్యి నువ్వు అవి రాసుకోవాలి. ఆ టు డూ లిస్ట్ అనేది కంపల్సరీగా రాసుకుంటేనే రేపు మనం ఆ వర్క్స్ చేసాం. నేను ఏం చేస్తాను సార్, టు డూ లిస్ట్ రాసిస్తాను, రాసిన తర్వాత ఆ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకో, దానికి ఇలా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేస్తాను, అంటే ఆ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ వర్క్ ఏంటో ఆ వర్క్ మీద వెళ్తాను. అదే మనం రాసుకోలేదు అనుకోండి, మనం మర్చిపోతాం కొన్ని పనులు. ఓకే, కాబట్టి అవి ఏమవుతాయి, ఇంకా స్ట్రెస్ ని మనకి డెవలప్ చేస్తాయి. కాబట్టి మనం రాసుకుని ఆ వర్క్స్ టైం టు టైం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ట్రై సమ్ కెఫెన్. సో ఇది ఏంటంటే జాబ్స్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఏమంటున్నారంటే, కొంచెం కాఫీయో టీయో తాగాలి. మీరు బాగా స్ట్రెస్ ఉన్నారనిపించింది అనుకోండి, హ్యావ్ సమ్ టీ ఆర్ కాఫీ, అదర్వైజ్ అవాయిడ్ ఇట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, టేక్ బ్రేక్స్. చెప్పాను కదా, మనం కంపల్సరిగా ప్రతిరోజు మనం చేస్తున్న పనుల్లో కొంచెం బ్రేక్ చేయాలి. అంటే మనం ఏదో వర్క్ చేస్తున్నాము, అలసటిగా ఉంది, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఓకే లెట్స్ హ్యావ్ సమ్ బ్రేక్. అర్థమైందా? సో మీ స్కూల్లో, మీ కాలేజీలో కూడా ఏం చేస్తారు, మార్నింగ్ ఒక 4 periods ఉన్నాయనుకో, ఫస్ట్ 2 periods అయిపోయిన తర్వాత యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ బ్రేక్. అవునా? నెక్స్ట్ 2 periods అయిపోయిన తర్వాత యూ విల్ హ్యావ్ లంచ్ బ్రేక్. అవునా? తర్వాత మధ్యాహ్నం 1 hour లంచ్ బ్రేక్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ 2 periods ఏం చేస్తారు, ఏవో క్లాసెస్ జరుగుతాయి, తర్వాత అగైన్ యూ విల్ హ్యావ్ బ్రేక్. రైట్? మళ్ళా ఆ బ్రేక్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక 2 periods అవుతాయి, దాన్ని అగైన్ యూ విల్ హ్యావ్ బ్రేక్. రైట్? సో how the administration has given break among the all the periods.
ఆ పీరియడ్స్ మధ్యలో ఎలా అయితే బ్రేక్ ఇచ్చారో అలాగే మీరు చేస్తున్న పనిలో కంపల్సరిగా బ్రేక్ ఉండేలాగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? కీప్ వర్క్ అట్ వర్క్. అంటే ఇది చూడండి, మనం వర్క్ ని వర్క్ ప్లేస్ లో మాత్రమే చేయడం నేర్చుకోవాలి. అర్థమైందా? సో వర్క్ ని వర్క్ ప్లేస్ లో మాత్రమే చేయడం నేర్చుకోవాలి. సో బయటికి వెళ్ళినా సరే ఆ వర్క్ కోసం ఆలోచిస్తాము, ఎవరితో మాట్లాడుతున్నా సరే ఆ వర్క్ కోసం ఆలోచిస్తాము. అది చాలా తప్పు అన్నమాట. ఎప్పుడు అలా చేయకూడదు. ట్రైన్ యువర్ బ్రెయిన్. సో some studies have found that people who are easily distracted will benefit from brain training exercise like those promoted. See, మనం ఏం చేస్తామంటే మన బ్రెయిన్ కి మనం ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకోవాలి. అర్థమైందా? సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, ఏమైనా టెంప్టేషన్స్ వచ్చాయనుకో, అంటే మనం ఒక వర్క్ చేస్తున్నాం, రేపు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఉంది, ఆ వర్క్ దాని మీద వర్క్ చేస్తుంటే సడన్ గా టీవీలో ఏదో మంచి సినిమా వస్తుంది అనుకో, ప్రాజెక్ట్ వదిలేసి సినిమా చూస్తాం. లేదా ఫ్రెండ్ ఎవరైనా పిలిచాడు అనుకో, మన వర్క్ షిఫ్ట్ చేసి వెళ్ళిపోతాం, టెంప్ట్ అయిపోతాం. రైట్? సో అలా టెంప్ట్ అవ్వకుండా నీ బ్రెయిన్ కి నువ్వు ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈరోజు మా ఇంట్లో ఏదో సెలబ్రేషన్ ఉందని చెప్పేసి నేను టెంప్ట్ అయ్యాను అనుకో, లేకపోతే మంచి మూవీ వస్తుందని చెప్పేసి నేను ఇప్పుడు క్లాస్కి రాలేదనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను మీకు ఈ క్లాస్ చెప్పలేను కదా. నేను ఈ రోజు మీ క్లాస్ చెప్పకపోతే నా సుపీరియర్స్ ఏం చేస్తారు, నన్ను ఇతను సర్వీస్ బాగాలేదు, ఇతన్ని తీసేయాలి అని చెప్తారు. అవునా కదా? కాబట్టి అలా చేయకూడదు. సో మనం చేసే వర్క్ పైన మనకి డెడికేషన్ ఉండాలి. ఓకే, మనం చేసే వర్క్ మీద మనకి ఏముండాలి, డెడికేషన్ ఉండాలి, మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి, ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, ఓకే, అటెన్షన్ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉంటే మనం చాలా బాగా వర్క్ చేయగలుగుతాం. కాబట్టి మన బ్రెయిన్ టెంప్ట్ అవ్వకుండా మన బ్రెయిన్ కి మనం ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకోవాలి. అర్థమైందా? మనం చెప్పినట్టు మన బ్రెయిన్ వినాలి, అని మన బ్రెయిన్ చెప్పినట్టుగా మనం వినడం కాదు. నెక్స్ట్, ఫైండ్ అ క్వైట్ ప్లేస్. ఇందాక అనుకున్నాం కదా, ambient noise can stimulate the release of the stress hormone cortisol. So cortisol అని వెరీ ఒక పాయిజనస్ హార్మోన్ ఉంటుంది మన బాడీలో. అదేంటంటే ఎప్పుడైనా కోపం వచ్చినా, ఎవరి మీద ఈర్ష్య ద్వేషాలు వచ్చినా, ఓకే, అటువంటి వచ్చినప్పుడు కార్టిజాల్ ఏమవుతుంది, బాడీలో రిలీజ్ అయిపోతుంది. రిలీజ్ అయిపోతే ఏమవుతుంది, మన ఆర్గాన్స్ ని అది పాడు చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఆర్గాన్స్ పాడయ్యో మన ఇల్ హెల్త్ అవుతుంది, తద్వారా మన లైఫ్ స్పాన్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. మన బ్రెయిన్ పని చేయకుండా చేస్తుంది. సో కాబట్టి అలా జరగకుండా ఏం చేయాలి తెలుసా, మనం కంపల్సరిగా మనం కొంత టైం ని ఏం చేయాలి, కొంత టైం ని మనం మన కోసం గడుపుకోవాలి. అంటే ఇంకేమీ ఆలోచనలు ఉండకూడదు. ఒక 1 hour 15 minutes 20 minutes టైం కామ్ గా ఒక నాయిస్ ఫ్రీ ఏరియాలోకి వెళ్ళిపోయి హ్యాపీగా అక్కడ పాటలే వింటావో, ఆటలే ఆడతావో, నీ కోసం నీ ఏం చేయాలనుకున్నావు, బుక్కే చదువుతావో, నువ్వు అది చేసుకోవాలన్నమాట. అర్థమైందా? రీసెంట్ గా నేను ఒక మూవీ చూశాను, నేను నింతే అనుకుంటా. సో అందులో రవితేజ ఏం చేస్తాడు తెలుసా, వాడికి ఎవరో రెచ్చగొడతారనమాట, కోపం వచ్చేస్తుంది. ఓకే, కోపం వచ్చేస్తే వాడు ఆ యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ కోసం, ఆ యాంగ్రీ అనే దాన్ని పోగొట్టుకోవడం కోసం, ఆ ఆలోచన అనేది పోగొట్టుకోవడం కోసం ఏం చేస్తాడు తెలుసా, ఫాస్ట్ గా రన్ చేసేస్తాడు, ఎంత స్పీడ్ గా రన్ చేస్తాడు అన్నమాట. ఆ స్పీడ్ లో తన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఆ ప్రీవియస్ సిచ్యువేషన్ ఏమైందో దాని మీద ఉంచడు, తన రన్నింగ్ మీద ఉంచుతాడు అనమాట. అర్థమైందా? సో ఆ విధంగా వాడికి ఏమొస్తుంది, ఒకవైపు మైండ్ డైవర్ట్ అవుతుంది, రెండోది ఆ పరిగెట్టడం వల్ల అతనికి హెల్త్ అనేది వస్తుంది. చూసారా బై ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉందో. సో మనం యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటి చాలా చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. సో అటువంటివి చెప్తాను. కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఎవరి మీదైనా కోపం వస్తే ఏమొస్తుంది, కార్టిజాల్ రిలీజ్ అయిపోతుంది. కార్టిజాల్ రిలీజ్ అయిందంటే మన బాడీలో ఆర్గాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మెయిన్ గా బ్రెయిన్ అనేది దెబ్బతినేస్తుంది. ఎప్పుడైతే బ్రెయిన్ దెబ్బతిందో మనకి చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి అన్న. కాబట్టి స్టే అవే ఫ్రమ్ దోస్ డిస్ట్రాక్టింగ్ ఆర్ ఎమోషనల్ ఇన్బ్యాలెన్స్, వాటికి దూరంగా ఉండాలి. దానికి దూరంగా ఉండాలంటే యూ షుడ్ గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ సమ్ టైం. అది ఎక్కడ ఉండాలి, ఒక కామ్ గా ఉండే ఏరియాలో నువ్వు ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్న పని మీద అక్కడ చేసుకుంటారు అనమాట. అర్థమైందా? రైట్, మరొకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి చూడండి. అవాయిడ్, మినిమైజ్ మల్టీ టాస్కింగ్, మెడిటేట్, ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్లీ, మేక్ ఎ టు డూ లిస్ట్, ట్రై సమ్ కెఫెన్, take breaks, keep work at work, train your brain,
ఫైండ్ ఎ క్వైట్ ప్లేస్. ఓకేనా, రైట్. చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫాలో ద 20-20-20 రూల్. చూడండి ఇది అద్భుతమైన కాన్సెప్ట్. ఆఫ్టర్ అవర్స్ ఎట్ ఎ స్క్రీన్ యువర్ ఐస్ గెట్ టైర్డ్ అండ్ కాంట్ ఫోకస్. అంటే వన్ సెకండ్. సో మనం కంప్యూటర్ మీద లేదా మొబైల్లో చూసి 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 ఏమవుతుంది, మన కళ్ళు బాగా టైర్డ్ అయిపోతాయి, మనం ఇంకా ఫోకస్ చేయలేం కదా. సో రీసెట్ దమ్ బై స్టేరింగ్ అట్ ఏ డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అట్లీస్ట్ 20 feet అవే ఫర్ 20 seconds ఫర్ ఎవ్రీ 20 minutes. సో మనం ఏదైనా ఒక వర్క్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ అలా చేస్తున్నాం, మనం ఏమవుతుంది తెలుసా, కళ్ళు అలసిపోతాయి అనమాట. అప్పుడు అందుకే ఏం చేయాలి తెలుసా, ఫర్ ఎవ్రీ 20 minutes కి, ఓకే, ఫర్ ఎవ్రీ 20 minutes కి 20 feet లాంగ్ లో అంటే 20 అడుగుల దూరంలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా, బెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ట్రీ, ఓకేనా, లేకపోతే ప్లాంట్స్, గ్రీనరీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని వైపు ఒక 20 seconds మీరు చూస్తూ ఉండాలన్నమాట. అప్పుడు మీ కళ్ళు ఏమవుతాయి, రెస్ట్లెస్ నుంచి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటాయి. అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్? సో ఎవ్రీ 20 minutes కి మీరు ఏం చేయాలి, 20 feet దూరంలో ఉన్న ఒక గ్రీనరీ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఒక 20 seconds మీరు చూస్తూ ఉండాలి. మీ కంటికి ఆ విధంగా రెస్ట్ దొరుకుతుంది. నెక్స్ట్ గెట్ అ గుడ్ నైట్ స్లీప్. సో తెలుసు కదా, చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, మనం ఏం చేస్తాం ప్రతిరోజు ఒక మొబైల్ కానీ ల్యాప్టాప్ లేకపోతే ఏవో టీవీ అలా చూస్తూ రాత్రి 12, 1 గంట 2 వరకు చూస్తూ ఉంటాం కదా. సో కాబట్టి అది చూడడం చాలా తప్పు. మనకి కంపల్సరిగా బాడీకి 8 hours స్లీప్ అనేది చాలా చాలా అవసరం. కాబట్టి మంచి నిద్ర మీకు తగినంత కావాలి. కాబట్టి నైట్ టైంకి, ఆన్ టైంకి, ప్రతిరోజు ఏ టైం అనుకున్న టైంకి పడుకోవాలి. వర్క్ ఆఫ్లైన్. సో ఎవ్రీ టైమ్ యూ విజిట్ ఫేస్బుక్ ఆర్, అంటే ఇక్కడ ఆఫ్లైన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, మీలో చాలా మంది అంటే మీకు ఫేస్బుక్స్ అవి తెలియకపోవచ్చేమో, కానీ మీలో మొబైల్ గేమ్స్ అనేవి ఎక్కువ ఆడుతూ ఉంటారు, అవునా. సో మొబైల్లో గేమ్స్ అన్ని ఆడుతూ ఉంటారు, అవి ఆన్లైన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మొబైల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆఫ్లైన్ అయినా ఆడవచ్చు. ఇక్కడ వర్క్ ఆఫ్లైన్ అంటే అర్థం ఏంటి, మీరు ఈ గేమ్స్ ఆడేది ఏదో మీ ఫ్రెండ్స్ తో ఆడుకోండి, గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళి ఆడండి. అర్థమైందా? మీకు పెద్ద పెద్ద గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి కాలేజీలో, సో ఆ స్పోర్ట్స్ మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో మొబైల్లో ఆడే గేమ్స్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాయి, పర్సన్ ని ఒబీస్ గా తయారు చేస్తున్నాయి, లేజీగా తయారు చేస్తున్నాయి. కాబట్టి అతనికి ఏంటంటే ఐక్యూ అనేది తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీరు ఏ గేమ్స్ అయితే ఆడాలనుకుంటున్నారో అది మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ తో గ్రౌండ్ లో ఆడుకోవాలి. లేకపోతే ఏదైతే టాస్క్ చేస్తున్నారో అది ల్యాప్టాప్స్ లో చేయడం కాదు, ఓకే, మీకున్న రిసోర్సెస్ తో ఆ వర్క్స్ అందరూ కలిసి ట్రై చేయండి, ఒక టీం వర్క్ చేయండి. అది మీకు అద్భుతమైన స్కిల్స్ మీకు బాగా డెవలప్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎ ఫేవరెట్ ఫోకస్ స్పాట్. అంటే అకార్డింగ్ టు కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఇగో డిప్లీషన్, వీ హ్యావ్ ఎ ఫైనైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెంటల్ ఎనర్జీ, సో డోంట్ వేస్ట్ చూసింగ్ వే టు వర్క్. సో ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ ఎ ఫేవరెట్ ఫోకస్ స్పాట్ అంటే ఏంటి, నీకు ఎక్కడైతే బాగా అనిపిస్తుందో, ఓకే, ఎవరో ఒక ఫేవరెట్ ఒక ఏమైనా అంటారు, ఫేవరెట్ ప్లేస్ అంటూ ఉంటుంది కదా, అర్థమైందా? ఒక ఫేవరెట్ ప్లేస్ అంటుంది, లేకపోతే ఒక ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఒక ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఉంటుంది. సో దాని మీద నువ్వు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చేయాలన్నమాట. దానివల్ల నీకేమవుతుంది, ఎప్పుడైతే నీ ఫేవరెట్ దాని మీద నువ్వు ఫోకస్ చేస్తున్నావో నీకు వేరే డిస్ట్రాక్షన్స్ ఏమి ఉండవు, ఎవరు నిన్ను కంట్రోల్ చేయలేరు. ఎందుకంటే యూ ఆల్రెడీ హ్యాబిచ్యుయేటెడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. కాబట్టి ఒక ఫేవరెట్ స్పాట్ మీద నువ్వు ఫోకస్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ డివోట్ స్పెసిఫిక్ అవర్స్ టు టాస్క్. అంటే నువ్వు ఏవైనా పనులు చేయాలని అనుకుంటున్నావు అనుకో, మనం టు డూ లిస్ట్ రాసుకుంటాం కదా, అది ఏ టైంలో కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ టైంలో మీరు కంప్లీట్ చేసేయాలి. అర్థమైందా? సో ఒక టైము ఒక పనికి ఇచ్చినప్పుడు ఆ టైం ఆ పనికే యూజ్ చేయాలన్నమాట, వేరే దానికి యూజ్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ ఎంబ్రేస్ బోర్డమ్. ఎంబ్రేస్ బోర్డమ్, చూసారా, బోర్ అనే దానికి మనం ప్లేస్ ఇవ్వకూడదు. యూ షుడ్ నాట్ గివ్ ప్లేస్ టు అ బోర్డమ్. అంటే బోర్ కొట్టకుండా చూడాలి. సో బోర్ కొట్టకుండా మీరు ఏం చేయాలి, సో ఒక బుక్స్ చదవండి, లేకపోతే సాంగ్స్ వినండి, లేకపోతే మంచి గేమ్ ఆడుకోండి బయటికి వెళ్ళి. అర్థమైందా? సో మీ ఖాళీ ఉన్న టైంలోని మీరు ఏం చేయాలి, ఇటువంటి రిక్రియేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రిక్రియేషన్ గివ్స్
మచ్ ఎనర్జీ, మేక్స్ యూ మచ్ ఎనర్జెటిక్ అన్నమాట. నిన్ను బాగా ఎనర్జెటిక్ గా తయారు చేస్తుంది. ఓకేనా? రైట్, ఒక్క నిమిషం. సో చూడండి, ఫాలో ద 20-20-20 రూల్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. గెట్ అ గుడ్ నైట్ స్లీప్, బాగా పడుకోవాలి. వర్క్ ఆఫ్లైన్ అంటే ఎప్పుడు ల్యాప్టాప్స్ మీద, కంప్యూటర్స్ మీద, మొబైల్స్ మీద వర్క్ చేయకుండా ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి ఆడుకోవడం, వర్క్ చేయడం అనేది మనం చేయాలి. ఎస్టాబ్లిష్ అ ఫేవరెట్ ఫోకస్ స్పాట్, ఒక మంచి ఫేవరెట్ స్పాట్ ని మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి. డివోట్ స్పెసిఫిక్ అవర్స్ టు టాస్క్, అంటే మీరు ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి పనుల మీదే ఉండకూడదు. ఆ వర్క్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కొంత టైం చెప్పేయాలి. ఆ టైంలో ఆ వర్క్స్ కంప్లీట్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి. మీ ఫ్రీ టైం ని బోర్ కలగకుండా మంచి మంచి పనులకు ఉపయోగించండి. రిక్రియేషన్ ఉండేలాగా చూడాలి. రిక్రియేషన్ అంటే ఏంటి? ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే ఒక మూవీ వల్ల మీరు ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారా, పాటల వల్ల ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారా, డాన్స్ వల్ల ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారా, సో ఏ విధంగా మీరు ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు అనేది మీరు చూసుకొని ఆ టైం మీరు దానికి ఇచ్చేసేయాలి. ఓకేనా? రైట్. సో చూడండి ఇక్కడ ప్రొడక్టివ్ మార్నింగ్. ఓకేనా? సో ప్రొడక్టివ్ మార్నింగ్ మనం ప్రతిరోజు ఉదయాన్ని ఏ విధంగా ప్రొడక్టివ్ గా మార్చుకోవచ్చు, అభివృద్ధి అనేది ఏ విధంగా చూపించగలం. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ వేకప్ అట్ 5 AM, రోజు ఉదయమున 5 గంటలకి లేవాలి. ఓకే, సో 5:30 ఏం చేయాలి? మెడిటేట్. మెడిటేట్ అంటే ఏంటి? మనం కొంచెం యోగా ఏదో వర్క్ చేయండి. తర్వాత స్క్రీన్ టైం. స్క్రీన్ టైం అంటే ఏంటి? మీరు ఏమైనా చేయాలనుకుంటే అవి చేసేసేయండి. తర్వాత వర్కౌట్. 6 o'clock కి ఏం చేయాలి? వర్కౌట్ స్టార్ట్ చేయాలి, అంటే కొంత ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. 7 o'clock కి షుడ్ హావ్ షవర్, అంటే స్నానం చేసేయండి. 7:15 కి గెట్ డ్రెస్డ్. సో 7:15 కల్లా మీ పనులన్నీ అయిపోవాలి, డ్రెస్ చేంజ్ చేసేయాలి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? 7:30 కి బ్రేక్ఫాస్ట్. చూడండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, 7:30 కల్లా కంపల్సరీగా బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది అయిపోవాలి. అది అందులోని మంచి హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది తీసుకోండి. నెక్స్ట్ మేకప్. మేకప్ అంటే శుభ్రంగా కోమ్ చేసుకోండి. ఓకే, మరీ హెవీ మేకప్ కాకుండా పౌడర్ రాసుకొని బొట్టు పెట్టుకొని తయారవ్వండి. మూవ్ ఆన్ టుడే అంటే 8:20 అయ్యేసరికి మనం ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి. అర్థమైందా? సో ఇంకా దూరం దూరం కాలేజెస్ అవి దూరంగా ఉన్నాయి, లేకపోతే జాబ్ ప్లేస్ దూరంగా ఉన్నాయంటే ఇంకా ఎర్లీగా మనం బయలుదేరేసేయాలన్నమాట. అర్థమైందా? రైట్. సో ఒకసారి మార్నింగ్ 5 o'clock లేచి 5:30కి మెడిటేట్ చేసి, నువ్వు అనుకున్న స్క్రీన్ టైం అంటే ఏంటి, నువ్వు అనుకున్న పనులు ఇక్కడ రాసేసుకొని, తర్వాత కొంచెం వర్కౌట్ చేసేసి, తర్వాత స్నానం చేసి డ్రెస్ వేసేసుకొని బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి కొంచెం మేకప్ చేసుకొని బయటికి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ ఈ 7 points చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? యువర్ బెడ్ టైమ్ ప్రోటోకాల్ అంటే ఇందాకలా మార్నింగ్ ఏ విధంగా మనం మన మార్నింగ్ ని ప్రొడక్టివ్ గా మార్చుకోవచ్చు, అలాగే నైట్ పడుకునే ముందు కూడా మనం కొన్ని పనులు చేయాలి. ఆ పనులు ఏమిటో చూసుకోండి. గో టు బెడ్ అండ్ వేకప్ ఈచ్ డే అరౌండ్ ద సేమ్ టైం, అంటే ప్రతిరోజు రాత్రి ఏ టైంకి పడుకుంటున్నామో ప్రతిరోజు అదే టైంకి పడుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోజు రాత్రికి 9కి పడుకుని పోతే రోజు 9కి పడుకుని పోవాలి. అలాగే మార్నింగ్ 5కి లెగిస్తే ప్రతిరోజు మార్నింగ్ 5కి ఎలా అయినా లేవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ టర్న్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలక్ట్రిక్ డివైజెస్ అట్లీస్ట్ 30 minutes బిఫోర్ టు బెడ్, అంటే మనం పడుకోవడానికి వెళ్ళే అరగంట ముందే మన ల్యాప్టాప్స్ కానీ, ఫోన్స్ కానీ, టీవీస్ కానీ అన్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసేయాలి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ రీడ్ ఏ బుక్, రైట్ ఇన్ ఎ జర్నల్ ఆర్ రైట్ యువర్ టు డూ లిస్ట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ డే. సో ఆ 30 minutes లో మీరు ఏం చేయొచ్చు తెలుసా? ఒక బుక్ చదువుకోండి, లేదంటే రేపు ఏం చేయాలో, ఏ పనులు చేయాలో ఆ పనులు మీరు రాసుకోండి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ సెట్ అన్ అలారం ఇఫ్ యూ డు నాట్ వేకప్ నేచురల్లీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎవ్రీ మార్నింగ్. సో ప్రతిరోజు 5 గంటలకి మీరు లేవాలి అని అనుకుంటారు, కానీ లేవలేకపోతే మీరు ఏం చేయాలి? అలారం పెట్టుకొని అయినా మనం లేవాలి. యాడ్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ లెవెండర్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ టు యువర్ పిల్లో. సో మన పిల్లోకి కొన్ని కొంచెం ఈ లావెండర్ ఆయిల్స్ అవి వేస్తే మంచి సువాసన వస్తుంది. అలాగే పిల్లోకున్న బ్యాక్టీరియా, వైరస్ ఏమైనా ఉంటే అవి చనిపోతాయి అన్నమాట. ఓకేనా? లిసన్ టు ఎ వైట్ నాయిస్ యాప్ టు క్లియర్ ద మైండ్. సో వైట్ నాయిస్ యాప్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఒక ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని ఆ యాప్ లో ఏంటంటే మంచి సాంగ్స్, మంచి మ్యూజిక్ అనేది వస్తుంది. మీకు వేరే అవుట్వర్డ్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఏమీ రాదు. సో అటువంటివి
వింటా ఉండాలి పడుకున్నప్పుడు. ఓకేనా, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్. నెక్స్ట్ వెన్ యూ వేక్ సెట్ అన్ ఇంటెన్షన్ ఆర్ గోల్. సో ఉదయం లేస్తే రాత్రి రాసుకున్నాం కదా మనం ఏ పనులు అయితే చేయాలనుకున్నాం ఆ పనులు మనం చేయడం స్టార్ట్ చేసేయాలి. అర్థమైందా? రైట్. స్మాల్ థింగ్స్ ఐ డూ ఎవ్రీ డే దట్ ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ మై లైఫ్. సో నా లైఫ్ లో చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలంటే నేను చేసే పనులు ఏంటో తెలుసా? మనం చేయాల్సిన పనులు ఏంటో తెలుసా? డ్రింక్ ఏ కప్ ఆఫ్ కాఫీ, కొద్దిగా కాఫీ ఆర్ టీ తాగండి. వేకప్ ఎర్లియర్, రోజు ఉదయాన్న 5 o'clock కి లేవాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ మేక్ అ ఫ్రెండ్ స్మైల్. సో ప్రతిరోజు మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫ్రెండ్స్, క్లాస్మేట్స్ అవనివ్వండి, ఫ్రెండ్స్ అవనివ్వండి, పర్సన్స్ అరౌండ్ అస్, మనం ఉన్న వాళ్ళని నవ్వించాలి. అర్థమైందా? వాళ్ళని ఏడిపించడం కాదు, మనం వాళ్ళని నవ్వించేలా చేయాలి. అవి మనకి బ్లెస్సింగ్స్ అవుతాయి. రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్. ప్రతిరోజు న్యూస్ పేపర్ చదవండి, కొత్త విషయాల్లో తెలుసుకోవాలి. ఓకే. రైట్ ఎ డైరీ ఎంట్రీ. ప్రతిరోజు డైరీ రాసుకోండి. ఈ డైరీలో మనం ఇందాక చెప్తున్నాం కదా, సో రోజు అట్లీస్ట్ ఒక మంచి 3 వర్క్స్ మనం కంప్లీట్ చేసి ఉంటాం. అటువంటి వర్క్స్ ని మనం రాసుకోవాలి. అలాగే టేక్ ఎ వాక్. ప్రతిరోజు కొంచెం నడవడం, లేదా ఎక్సర్సైజ్ చేయడం, లేదా పరిగెత్తడం, ఏదో ఒకటి మనం చేయాలి. అది హెల్త్ కి చాలా చాలా మంచిది. నెక్స్ట్ క్యారీ ఏ బాటిల్ ఆఫ్ వాటర్ విత్ యూ. చెప్పాను కదా మనం గంటకు ఒక గ్లాస్ వాటర్ తాగాలని. సో కాలేజ్కి వెళ్ళిపోతే గ్లాస్ దొరికింది కాబట్టి వాటర్ లో ఎన్ని గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ పడుతున్నాయో చూసుకోండి, మార్క్ చేసుకోండి. ఆ గంటకి ఆ మార్క్ వరకు వాటర్ తాగేసండి. లుక్ త్రూ ఓల్డ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్. ఇది చాలా చాలా బాగుంటుంది. మనం మన పాత ఫోటోగ్రాఫ్స్ చూస్తే పాత మెమరీస్ అన్ని గుర్తు వస్తాయి. అది చాలా ఆనందం వేస్తుంది. ఇది బాగా ప్రతిరోజు చూడండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ హ్యావ్ ఏ మీనింగ్ఫుల్ కాన్వర్జేషన్. సో మనం ఎవరితోటైనా మాట్లాడుతూ అర్థవంతంగా మాట్లాడాలి. ఏదో చెత్త మాట్లాడడం అంటే కాదు. అర్థమైనా? అర్థవంతంగా మాట్లాడాలి. లిసన్ టు మ్యూజిక్. రిక్రియేషన్ అవసరం కాబట్టి పాటలో వినండి. నెక్స్ట్ ఈట్ అట్లీస్ట్ 1 హెల్దీ మీల్ విత్ ఫ్రూట్ అండ్ వెజిటేబుల్. ప్రతిరోజు మన మీల్స్ లో వెజిటేబుల్స్ ఉండాలి, ఫ్రూట్స్ ఉండాలి. అర్థమైందా? హెల్దీ డైట్ అనేది కంపల్సరిగా మెయింటైన్ చేయాలి. స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ పీపుల్ యూ లివ్ విత్. అంతే కాకుండా ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి నీతోటే ఉండడం, నీ పనులతోటే సతమతం అయిపోకుండా కొంత టైం నీ ఫ్యామిలీకి ఇవ్వాలి, కొంత టైం నీ ఫ్రెండ్స్ కి ఇవ్వాలి. అలా ఇచ్చేలాగా చూసుకో. అది కూడా నీకు లైఫ్ లో చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పుట్ ఆన్ అన్ అవుట్ఫిట్ యూ లివ్. చూడండి, మీకు నచ్చిన డ్రెస్ మీరు వేసుకోండి. అర్థమైందా? మీకు నచ్చిన డ్రెస్ మీరు వేసుకుంటే అది చాలా ఉత్సాహాన్ని, ఉల్లాసాన్ని, ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని ఇస్తుంది అనమాట. అర్థమైందా? స్పీక్ టు సమ్వన్ హూ లివ్స్ ఫార్ అవే. నాన్న ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. టు మెయింటైన్ గుడ్ రిలేషన్స్. నీకు ఎవరైతే దూరంగా ఉంటున్నారో వాళ్ళతో కనీసం రోజుకు ఒక 5-10 నిమిషాలు ఫోన్ చేసి మాట్లాడు. అర్థమైందా? ఎలా ఉన్నారో అడుగు, ఏం తిన్నారు అని అడుగు, ఏం చేస్తున్నారు అని అడుగు. లేకపోతే ఈ రోజు కాలేజ్ లో జరిగిన మంచి మంచి విషయాలు నువ్వు వాళ్ళకి షేర్ చేయి. మంచి మంచి సజెషన్స్ వస్తాయి. సో ఆ విధంగా నీ రిలేషన్షిప్ అనేది కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది. రైట్. నెక్స్ట్ స్పెండ్ 5 minutes అలోన్. మనం అనుకున్నాం కదా, ఎంతో కొంత టైం ని లోన్లీగా గడపండి. మీకోసం ఆ 5 minutes లోన్లీగా గడుపుకోవాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ టేక్ ఏ లాంగ్ బాత్ ఆర్ షవర్ బిఫోర్ యూ స్లీప్. పడుకున్నప్పుడు కంపల్సరిగా మనం మంచి షవర్ అంటే స్నానం చేసుకోవాలన్నమాట. మేక్ షూర్ యూ గెట్ 8 hours ఆఫ్ స్లీప్. ప్రతిరోజు మనకి కంపల్సరిగా 8 గంటల నిద్ర ఉండాలి. అర్థమైందా? 8 గంటల నిద్ర ఉండేలాగా మీరు చూసుకోండి. ఓకేనా. రైట్. సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ సెషన్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ బీయింగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైమ్ యాజ్ వెల్. యు నో ఇట్స్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ టైం. ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగొచ్చు. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి అడగండి నాన్న. నో సార్. సార్ నో సార్. రైట్ రైట్. చెప్తానా? నేను మొన్న ఎగ్జామ్ మిస్ అయ్యాను సార్. ఎగ్జామ్ మిస్ అయ్యావా? అవును సార్. ఓకే, చూద్దాం. మీ స్పోక్ పర్సన్ ఎవరున్నారో వాళ్ళతో మాట్లాడతారు. చూద్దాం. ఓకేనా. సో ఎగ్జామ్ ఎవరు మిస్ అవ్వకుండా. ఎగ్జామ్స్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అవి చాలా చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి మీ ఎగ్జామ్స్. ఈ సాటర్డే ఉంటుంది, మళ్ళీ రాయనన్న రాసేసి.
అని ఏదో ఉంది సాటర్డే రాసేసి. రైట్, ఎవరికి ఏమి డౌట్స్ లేవు కదా? ఎగ్జామ్ రాసాను కదా సార్, రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి సార్? చెప్తారు నాన్న, సార్ చెప్తారు. ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు? సాటర్డే, ఎవ్రీ సాటర్డే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఓకే సార్, రిజల్ట్ ఎవ్రీ సాటర్డే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఓకే సార్. రైట్, ఈజ్ ఓవర్ సార్. ఓకే నాన్న, యూ వెల్కమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. రాయకపోతే సర్టిఫికేట్ రాదు. సరే, ఓకే, ఎవరికి ఏమి డౌట్స్ లేవు కదా? అయితే కంచిబాబు సార్, ఓవర్ టు యూ. భరత్ సార్. Yeah, okay, sir. Thank you, sir. Yeah, bye sir, thank you very much. Okay Nana, have a nice day all of you. Bye bye.